जय गुरुदेव, जय 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 जय गुरुदेव। घनश्याम महद कैलायन प्रसिद्ध प्रौढ़पति महदयंस सब साहि मिलायत ऐसे परम गुरु महद शांत सद कृपयनो सकृतवंश विभूति सोड़ संयुक्त कलापट दस दिनो कल ऐश्वर्य दिनो महागमन समन्वित समय तो स्वतंत्र माया गुणाकार विकारामेन कर्तारमाय प्रणमाम्यताम् सनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कैवलं दिव्यद्रव्यसाक्षी आदि मंगल मनोरथ हरे सजन जन प्रियस बैठाड़े अटकी सुरत कर युगल जोरे ये उत्पन्न जानी भ्रष्ट करुण सर्व पर पसारे आरती महाराज राज की मनोरथ भाव भरे दास नारायण आरती कीजे पद रज अधिकारे सर्वातीत पद सबके सोई प्रभु खेल जन संग हरे आरती महाराज राज की मंगल मनोरथ भाव महाराज की जय। आचार्य महाराज की जय। श्री सत्संगन की जय। श्री सदेवन की जय। ज्ञान प्रदाय की जय। गुरु गादी शाखा पुरी की जय। कैवल धाम की जय। कथा सत्संग दिलीप गायनी जय। कथा प्रारंभ का तत्केवल है। ત્રણ વાર પગે લાગવાનું છે, માથું નમાવીને જરા સત્કેવલ કેવલ હંસો સત કેવલ સાહે બોલો છો બધા. બાજુમાં બેઠા છે એની પણ પ્રેમથી કહેજો સત કેવલ સાહે સત કેવલ સાહે સત કેવલ સાહે.
मात ने तात सुत भ्रात ने भार जा कुटुंब परिवार ने हार लागे इंद्रिय स्वाद ने कारण आपनु आप भूली गयो न्याय भागे। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदायના અધ્યસ્થાપક અનંત બ્રહ્માંડાધીશ વિશ્વનિયંતા सकर्ता सतकैवलना महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप ने अनेक न्यायों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण थी स्व अनुभव थी प्रतिपादन करी आपनार अनंत अंशोना तारणहार परम मोक्षना दाता कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज विश्व भरना मनुष्य तनुधारी चैतन अंशों ने संबोधी ने यथार्थ ज्ञान नो उपदेश आपता स्वरचित हस्ता लेवा ग्रंथना प्रथम अंगने विषय कहे छे कि मात ने तात सुत भ्रात ने भार जा कुटुंब परिवार नी लहार लागी। दिव्य परम गुरु करुणा सागर इस सर्जनहारना हुकम थी सर्जनहारना धाम माथी सर्जनहारनो संदेश लईने आ विश्वनी अंदर 14 लोक अने 7 द्वीप में प्रगट थया। आवो दिव्य इतिहास आ जगतनी अंदर कोईनो जोवा नहीं मळे। कोईनो कदाच आगला जन्मनो कोई इतिहास होय, पण करुणा सागर महाराज सर्जनहारना धाममांथी आव्या छे। ए सर्जनहारना परम विशेष पाटवी अंश छे। ब्रह्मांडमां रहेला देवताओ ए विशेष गतिना अंश छे अने आ मृत्युलोकनी अंदर 7 द्वीपोमां विचरण करता 84 लाख प्रकारना शरीरो जे धारण करे छे बधा सामान्य अंश छे। आ विगतनी कोईने खबर नहीं, पण नाना जीव मोटा जीवने ईश्वर माने छे। पछी संत होय, देव होय के कोई पण होय, एनी विशेषता जोई, एनी विभूति जोई, एने ईश्वर माने छे। ईश्वर नहीं पण एनी अंदर ईश्वर तत्व छे। एना प्रभावथी दुनिया एने ईश्वर माने छे। जेम गुरु छे ए हरिनु रूप छे, एमा जगतनी अंदर जे संत महापुरुषो छे एनी अंदर ईश्वर तत्व छे। ईश्वरनी अंदर प्रीति छे, अनुराग छे, એટલા માટે ઈશ્વર રૂપ દેખાય છે, પણ વાસ્તવિક સર્જનહારની આ જગતમાં કોઈને ખબર જ નથી। કારણ કે સર્જનહાર ક્યારેય આ વિશ્વમાં અવતાર લઈને આવતા નથી। એ ક્યારેય નાશવંત શરીર ધારણ કરતા નથી, એનો જન્મ નથી,
એનું મૃત્યુ પણ નથી. એ અજર અમર અને અવિનાશી છે, જગતથી ન્યારા છે, અંતરિક્ષની અંદર પોતાના સ્થાને અચલ છે, ક્યારેય પોતાનું સ્થાન છોડીને વિચલિત થતા નથી. કારણ કે અહીંયા આવે તો શું વાંધો? અહીંયા આવે છે કોણ? તો અહીંયા જે સામાન્ય અંશો છે, આ માયાની જાળમાં ફસાઈ ગયા છે, જે બધા દુખી થાય છે, એને જ્ઞાન આપવા માટે દેવી ધર્મમાંથી મહાપુરુષો આવે છે, દેવતાઓ આવે છે, અવતાર લઈને ધર્મની સ્થાપના કરે છે, જીવોનું કલ્યાણ કરે છે. પરંતુ સર્જનહાર ક્યારેય આવતા નથી. 4 યુગની અંદર વિષ્ણુના મુખ્ય 10 અવતાર અને કુલ મળીને 24 અવતાર થાય છે. આ પરંપરા છે. 4 યુગ પૂરા થશે, ફરી પાછા વિષ્ણુ આ પૃથ્વી પર અવતાર લઈને આવશે. બીજા દેવો અન્ય પોતપોતાનું કામ કરે છે સમયાંતરે. અને કરુણાસાગર મહારાજ એ સર્જનહારના સાનિધ્યમાં રહે છે. એનો હુકમ થાય ત્યારે કલ્પની અંદર એકવાર આ વિશ્વની અંદર એ સર્જનહારનો સંદેશ લઈને આવે છે. એટલે વિશ્વના સર્જનહાર એક છે એવું ન્યાયપૂર્ણ પ્રતિપાદન પરમ ગુરુ શ્રીમદ કરુણાસાગર મહારાજ શ્રીએ પંચમ સ્વસમ વેદ દ્વારા કર્યું છે. 4 વેદનું જ્ઞાન વિશ્વમાં છે, એનાથી જીવો સુખી થાય છે. પરંતુ આ વિશ્વના સર્જનહાર કોણ છે એનું પ્રતિપાદન 4 વેદમાં નથી. એટલે ઘણી જગ્યાએ કહેવામાં આવ્યું છે વેદો નેતિનો પોકાર કરે છે. એણે બ્રહ્મ સુધીનું વર્ણન કર્યું છે, પણ બ્રહ્મની પાર શું છે એની ખબર નથી. આનો કોઈ અંત નથી. બ્રહ્મ અનંત છે. પરંતુ પરમ ગુરુ કરુણાસાગર મહારાજનું જ્ઞાન શ્રવણ કરીએ અને એની ગતિ અનુસાર આ બ્રહ્મનો છેડો એ માલિક સાથે જોડાયેલો છે. પણ બ્રહ્મનો કોઈ પાર પામે તો માલિક સુધી પહોંચે. પરંતુ બધા જ બ્રહ્મની અંદર બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયા, ભળી તો નથી શકતા, પણ બ્રહ્મ ભાવની અંદર પરમ આનંદ ગતિની અંદર એ મસ્તીમાં રહેતા હોય છે, જ્યાં માયાનો કોઈ પ્રભાવ નથી રહેતો. એટલે ત્યાં નિવાસ કરતા જે અંશો છે બધા નિર્મળ વૃત્તિના હોય છે. એટલે કરુણાસાગર મહારાજ આ જગતની અંદર 14 લોક, એમાંથી સૌથી ઉપરનું છેલ્લું ધામ આ પ્રકૃતિના પ્રદેશમાં જો ગણીએ તો એ નિરંજનનું ધામ છે. પછી શક્તિધામ, ગૌલોક, કૈલાસ, બ્રહ્મસદન, વૈકુંઠ, બ્રહ્મસદન, આ ત્રણેય ધામ એક સાથે આવેલા છે. સતલોક, તાપસલોક, જનલોક, મહરલોક, ઋષિમંડળ, તારામંડળ, ચંદ્રલોક અને સૂર્યલોકમાં થઈને દિવ્ય પરમ ગુરુ આ પૃથ્વી પર આવે છે. એમાં વચ્ચે 2-3 ધામો એમણે છોડી દીધા છે. ભૂરલોક, ગાંધર્વલોક અને કિન્નરલોક. અહીંયા જે બધા કિન્નરો ફરે છે ને એનો એક લોક છે, એનાય મહામંડલેશ્વર છે. તો એને કઈ ધામ તો મળતું હશે ભક્તિ કરે તો. ગાંધર્વો જે બધા મનોરંજન કરવા વાળા હોય ત્યાં કોઈ ભક્તિનો બોધ ગ્રહણ ન કરે એટલા માટે ત્યાં નથી ગયા. અને આ પૃથ્વી ઉપર પણ જે લોકો મનોરંજન કરે છે એને બોધ નથી લાગતો. નાચવાનું હોય, કૂદવાનું હોય, એમાં જેને મજા આવે એને માલિકનો બોધ નથી લાગતો. અને બીજા બધા દેવી ધામો છે એ બધા ધર્મની પ્રાથમિકતા વાળા છે. દરેક દેવો પોતાનું ધર્મનું પાલન કરે છે. સૂર્ય નિરંતર એનું કાર્ય કરે છે. ક્યારે સાંભળ્યું કે એમણે વિરામ લીધો? એમ આપણે પણ મનુષ્ય શરીર મળ્યું છે
તો આપણા કર્તવ્ય ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. સૂર્ય જો એના સમયે ઉગી જતો હોય તો આપણે આપણા સમયે ઉઠી જવું જોઈએ. પણ લોકો છે ને 2 નંબરના ધંધા કરીને ઉઠી જાય પણ સવારે વહેલા ના ઉઠે. એટલે મહાપુરુષોએ કહ્યું છે કે સવારમાં તમે જાગો. ઉઠી તો ઘણા જાય છે પણ ભગવાનનું ભજન ન કરે ને તો એ જાગતા નથી. ઉઠી જવું એક વસ્તુ છે પણ જાગવું એનો અર્થ માત્ર નિંદ્રામાંથી નહીં પરંતુ અજ્ઞાન રૂપી નિંદ્રામાંથી જાગી સવારે જે કંઈ જરૂરી કામ હોય ગાયો ભેંસોનું તો પેલું કરવું પડે નાયા વગર. પણ જેને ગાયો ભેંસો નથી, પેલા લોકોને અત્યારે પણ જે લોકો ગાયો ભેંસો રાખે છે ને વેલા ઉઠે જ છે પણ નથી એ તો ઊંઘે છે. શહેરમાં ગયા શા માટે? ઊંઘવા માટે. અહીં જો આપણા વડીલો રહેતા હોય ને વેલા ઉઠી જતા હોય તો આપણે શહેરમાં પણ કેમ ના ઉઠી શકીએ? ત્યાં લાભ કેમ ના લઈએ? સવારે વેલા ઉઠીને નાઈ ધોઈને પૂજા કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ અને ધ્યાન અવશ્ય કરવું જોઈએ. 5 મિનિટ શાંતિથી બેસો તો શાંતિ મળે. મંત્ર જપની અંદર આપણે મન લગાવીએ તો મન આપણું શાંત થશે. મંત્રની અંદર શક્તિ છે. એ મંત્ર પરમ ગુરુ કરુણાસાગર મહારાજ શ્રી એમના અનુભવ દ્વારા નિર્માણ કર્યો છે. દરેક દેવતાઓના પણ મંત્ર છે. જુદા જુદા કાર્યો સિદ્ધ કરવા માટે આ જગતની અંદર પ્રકૃતિના પ્રદેશમાં જુદા જુદા મંત્રો છે અને કરુણાસાગર મહારાજ શ્રી એક અમર મંત્ર આપ્યો છે જે મંત્ર દ્વારા બીજા અન્ય મંત્રોનું કાર્ય પણ સિદ્ધ થાય છે અને આપણને આપણા સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે. અને ઓળખાણ થયા પછી આપણી જાતે આપણે માલિકને મળી શકતા નથી. આ જગતમાં ઘણા મહાન પુરુષો થયા છે. બ્રહ્મવેતા થયા, બ્રહ્મજ્ઞાની થયા, બ્રહ્મદર્શી થયા, પણ એવા કોઈ અનુભવ ગતિના એમને ગુરુ ન મળ્યા એટલે કર્તાને પામી ન શક્યા. બાકી એની અંદર એટલો બધો ઉમંગ હતો, એટલી બધી આરત હતી, એટલી બધી જિજ્ઞાસા હતી કે ભગવાનની ખોજ માટે તો આ 14 લોકની એમણે માયા છોડી હતી. તો એને પછી શું રોકી શકે? કંઈ જ નહીં. પણ માત્ર ને માત્ર એવા અનુભવી ગુરુ ન મળ્યા એટલે માલિક સુધી નથી પહોંચી શક્યા. અને આવા જ કોઈ જિજ્ઞાસુ અંશોને લઈને જ કરુણાસાગર મહારાજ આ વિશ્વમાં આવ્યા છે. કરતાને એમ થયું ઘણા બધા બ્રહ્મવેતા પુરુષો છે, બ્રહ્મજ્ઞાની છે, આ જગતમાં ભક્તિ કરીને મહાન થયા છે, મને પામવા માટે જ ભક્તિ કરી છે. પણ એને બ્રહ્મ સુધીના ગુરુ મળ્યા તો બ્રહ્મ સુધી પહોંચી ગયા. એનો ત્યાગ ને વૈરાગ કેટલો અદ્ભુત હશે. મોટા મોટા રાજાઓ રાજપાટ અને વૈભવ છોડીને એ પરમેશ્વરની ભક્તિ માટે નીકળ્યા હશે. એનું મન કેટલું વૈરાગી હશે. રાજ વૈભવની અંદર રહેતા હોય, મન આપણું એની અંદર ગળાઈ ગયું હોય અને પછી એ છોડીને એના વગર જીવવું અસંભવ જ લાગે. આપણે એક વસ્તુ લીધી હોય ને એ ના હોય ને આપણી પાસે તોય આપણને તકલીફ પડે. ગાડીમાં ફરતા હોય ને ગાડી વગર રહેવાનું થાય તો મુશ્કેલી પડે. લગ્ન થયા હોય, પત્ની હોય, પત્ની પિયર ચાલી જાય, મળવા તો નહીં પણ તો બહુ અઘરું પડે. એવી જ રીતે મહાપુરુષોએ 14 લોકના સુખનો ત્યાગ કર્યો છે. એવું નહીં કોઈ દેવતા આવીને પ્રસન્ન થાય ને કે માગી લો તમારે શું જોઈએ છે, પણ એ સુખનો એમણે ત્યાગ કર્યો છે. ત્યારે એને બ્રહ્મનું સુખ મળ્યું છે. અને એ સંતોની વાણી આપણે ગાઈએ છીએ અને આનંદ કરીએ છીએ. પણ કરુણાસાગર મહારાજનું પ્રાગટ્ય જગતના જીવોની સર્જનહારનો સંદેશ આપવા માટે થયું છે. જગતના જીવોને માયાના બંધનમાંથી છોડાવવા માટે, જન્મ મરણના ત્રાસમાંથી મુક્ત કરવા માટે થયું છે. આગળ થઈ ગયેલા જ્ઞાની પુરુષો જન્મ મરણના બંધનમાંથી તો છૂટી ગયા છે, પરંતુ સર્જનહારને પ્રાપ્ત નથી કરી શક્યા. ત્યાં સુધી એના માટે બ્રહ્મનું સુખ પણ અપૂર્ણ છે. સંસારની દ્રષ્ટિએ બ્રહ્મનું સુખ તો અસીમ છે, પણ સર્જનહારની પ્રાપ્તિ ન થાય તો એ સુખ આપણા માટે અધૂરું છે. આપણા માતા પિતાએ આપણને વૈભવ આપ્યો હોય
ગાડી બંગલા બધું સારું હોય, આપણે સુખી હોઈએ, પણ જો માતા પિતાનું સાનિધ્ય ન હોય તો આપણા માટે બધું સુખ અધૂરું છે. એમ બ્રહ્મ સુધીનું સુખ આપણા માટે અપૂર્ણ છે, કે માલિક સિવાય માલિકનું સુખ શું મહત્વનું છે? કોઈ પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય પણ એના પતિ વગરનું કંઈ પણ સુખ હોય એના માટે કંઈ જ મહત્વનું નથી. એ ભૂખી રહેવા માટે તૈયાર છે પણ પતિને છોડવા માટે તૈયાર નથી, પતિના વિયોગમાં રહેવા તૈયાર નથી. પતિ સાથેનો જેને સાચો પ્રેમ હોય ને એ પતિના વિયોગમાં ન રહી શકે, એ પતિવ્રતા સ્ત્રી છે. એવી જ રીતે આ જગતની અંદર જો આપણે સર્જનહારને પ્રાપ્ત કરવા હોય તો પતિવ્રતાનો પ્રેમ જોઈએ. પણ એની ઉંમર થાય પછી લગ્ન થાય. હો, પેલાની જેવું નથી બાળ લગ્ન થઈ જાય. એટલે કદાચ આપણે જો બાલ્યાવસ્થામાં હોઈએ ને તો એ પ્રેમ આપણને મળતો નથી, ભગવાનને મેળવવાની ઈચ્છા. જે કંઈક નાનું બાળક હોય છે ને એને માતા પિતા પ્રત્યે અદ્ભુત પ્રેમ હોય છે. એ પ્રેમનું પણ મહાપુરુષે દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. ભગવાનને પામવા માટે કેવો પ્રેમ જોઈએ? એક બાળકને એની માતા પ્રત્યે પ્રેમ હોય એવો પ્રેમ જોઈએ. એ કદાચ રમકડાથી રમે ખરું પણ માતાથી વિશેષ એના માટે કંઈ જ નથી. જ્યારે માતા યાદ આવી જાય પછી રડવા માંડે છે, પછી રમકડું પણ ફેંકી દે છે. આપણે હજુ નથી ફેંક્યા. હા, સંસારના રમકડા હજુ માતાની યાદ જ કદાચ નથી આવતી. સાચું સુખ બાળકના માટે માતાનું છે કે રમકડાનું છે? મૂલ્યાંકન કરજો. એવું જ સંસારનું સુખ છે. માનો કે બાળકને રમકડામાં બહુ મજા આવે છે પણ માતાથી વિખૂટું પડી જાય તો એની શું દશા થાય? એ રમકડું એને સુખ આપશે? રમકડું એને પોષણ આપશે? તો જે કઈ સુખ છે એ માતા પાસે છે. રમકડું તો ખાલી થોડી વાર માટે આનંદ કરવા માટે છે. અને રમકડું જોઈને આપણે માતાને જ યાદ કરવાના છે, કારણ કે રમકડું પણ માતાએ જ આપેલું છે. એવું નહીં કે રમકડું જોઈને બાળક માતાને ભૂલી જાય, એવું નથી બનતું. પણ આ જગતમાં એવું થયું છે, જે મેલી ઉલટવાણી ગાય છે ને એ પ્રકારનું થયું છે. સંસારની અંદર એક બાળક માતાને નથી ભૂલતું, પણ આપણે બધા આપણી માતા અને આપણા પિતાને ભૂલી ગયા છીએ. હજુ યાદ નથી આવતું. આપણે સંસાર સુખની પાછળ જ દોડીએ છીએ. એમાંથી થોડો અવસર લઈને યાદ કરીએ ને તોય ઘણું સારું છે. એટલે બાળક જ્યારે મોટું થાય, મતલબ કે દીકરી મોટી થાય, એ ઉંમર લાયક થાય પછી એના લગ્ન કરવામાં આવે છે. લગ્નને લાયક બને. પહેલા તો કરી દેતા હતા, એને અંધશ્રદ્ધા જ માનવામાં આવતી હતી. પણ ખરેખર લગ્નની એક ઉંમર હોય છે. એના પહેલા કરવા એ તો લગ્ન ઔપચારિક કરી દે, પછી રાખવાના તો પાછા એમના ઘરે જ હોય, તો કોઈ મતલબ નથી. તો બાલ્યાવસ્થાની અંદર કદાચ લગ્ન કરી દે તો એને પતિની કોઈ ખબર જ નથી હોતી, કે એની પાસે પતિવ્રતાનો કોઈ પ્રેમ નથી હોતો. એની પાસે તો એના માતા પિતાનું જ સુખ હોય છે. એમ આ જગતની અંદર જ્યાં સુધી આપણી બાલ્યાવસ્થા છે ત્યાં સુધી આપણા માટે આ સંસારનું સુખ જ સત્ય છે. પણ જ્યારે ધીમે ધીમે ભક્તિના માર્ગે ચાલતા આપણી ઉંમર થશે થોડી, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણા અંદર એક પરમેશ્વરને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા પ્રબળ થશે. 20 વર્ષ થાય ને એટલે પરણાવવાની ઈચ્છા માતા પિતાને પણ થાય અને જેના લગ્ન કરવાના હોય ને એને પણ થાય. અને એ જો ઉતાવળા થઈ જાય ને, જેને લગ્ન કરવાના છે એની ઈચ્છા જો પ્રબળ હોય ને ઉતાવળા થઈ જાય તો અત્યારે માતા પિતાને ભૂલીને પણ લોકો જતા રહે છે. વિચાર કરો, એ પણ એક ત્યાગ છે. માતા પિતાને છોડીને એ પતિનું સુખ મેળવવા માટે ક્યારેક એટલો બધો એનો પ્રેમ ગાંડો કહો કે જે કહો, આંધળો કહો, જો ચાલે તો સાચો, નહીં તો આંધળો, તો એ મા બાપને છોડવા તૈયાર થઈ જાય છે. એક સ્ત્રી માટે પતિના સુખનું મહત્વ જ હોય છે.
એમ સંસારમાં આપણે આવ્યા છીએ, આ સંસારનું સુખ તો મળ્યું છે, કદાચ પરિવારનું પણ સુખ છે, પણ એનાથી ઉપર એક પરમેશ્વરનું સુખ છે. એ સત્ય છે. એને છોડીને જે કોઈ આ સંસારમાં જીવે છે એની પાસે વૈભવ તો હશે, પણ સાચું સુખ નહીં હોય, સાચી શાંતિ નહીં હોય. જેટલો વૈભવ છે એટલી બધી ઉપાધિ હોય છે, એટલી બધી દોડાદોડી પણ હોય છે. દોડાદોડી હોય ત્યાં ક્યાં શાંતિ હોય? કંઈક ને કંઈક સમસ્યા જીવનમાં આવતી જ રહે છે. ક્યારેક શરીરની સમસ્યા હોય, ક્યારેક પરિવારની સમસ્યા હોય, ક્યારેક આર્થિક સમસ્યા હોય, ક્યારેક કુદરતી સમસ્યા હોય, ક્યારેક કર્મની સમસ્યા હોય. જીવનમાં સદાય સુખ રહેતું નથી અને જીવનમાં ક્યારેય સદાય દુઃખ પણ રહેતું નથી. એટલે કરુણા સાગર મહારાજ આ વિશ્વની અંદર એક સર્જનહારનો સંદેશ લઈને આવ્યા છે. એ સર્જનહાર ન મળે ત્યાં સુધી આપણને અખંડ મોક્ષ મળતો નથી. સંસારની અંદર તો કઈ જ સુખ નથી, બધું આવેલું છૂટી જ જાય છે. વધુ સમય તો માણસનો દુઃખમાં જ પસાર થાય છે. સુખ આવતું હશે પણ થોડા સમય માટે. તમારે સુખી થવું હોય તો પૈસા કમાવા પડે, પૈસા કમાવા માટે કેટલી ચિંતા કરવી પડે, કેટલી મહેનત કરવી પડે. તો એ પ્રકારનું દુઃખ જ છે. એમાંય પણ ઠંડી ગરમી આ બધું સહન કરવું પડતું હોય છે. શરીર સારું હોય ના હોય, એ તો સગવડ બધાને સરખી નથી મળતી. જેનું પ્રારબ્ધ હોય પ્રમાણે સગવડ મળે છે, પણ ઘણા લોકોને ઘરમાં ખાવાનું પણ પૂરતું નહીં મળતું હોય, કોઈને પહેરવાના કપડા પણ પૂરતા નહીં હોય, તો એના માટે દુઃખ છે. એટલે આ માનવ જીવન મળ્યું છે આપણને, એમાં સર્જનહારની ખોજ કરવાની છે અને એને પામવા માટે થોડી સાધનાની શરૂઆત, મતલબ આપણે પહેલા ધોરણનો બાલ મંદિરનો જ અભ્યાસ કરવાનો. આજે પૂજન કે કશું નથી આવડતું તો એ શરૂઆત એક બાલ મંદિરની છે. આપણે શીખવાનું છે કોઈને જોઈને. એના મહિમાની ખબર નથી, પણ આજે તમે તિલક કર્યું તો એક આશીર્વાદ તો છે, એક સંસ્કાર તો છે. મેં કહ્યું તમને, મેં પાસપોર્ટ આપ્યો છે. પરમ ગુરુએ આપણને તિલકનો પાસપોર્ટ આપ્યો છે. પાસપોર્ટ વગર ક્યાંય વિદેશમાં જવાતું તો પછી કૈવલ્યધામમાં કેવી રીતે જવાય? કોઈને એમ હોય કે તિલકનું કઈ મહત્વ નથી, જ્ઞાનથી અમે પહોંચી જઈશું, પરંતુ નહીં પહોંચાય. અહંકાર છે ત્યાં. આપણે પરંપરાનો આદર કરવો પડશે, વિનમ્ર બનવું પડશે. ભક્તિનું પહેલું પગથિયું પરમ ગુરુએ આપ્યું છે. પ્રથમ હિ દાસ લઘુતાય ગુરુ તે લઈ તિલક તુલસી જપમાલ કર મેં અંગ ઉચ્ચા હરી ચાહ ચિંતા ભઈ દોદશ ધાય ના સહાય ઘર મેં. પ્રથમ હિ દાસ, ભક્તિનું પહેલું પગથિયું દાસ ભાવ. ગુરુના શરણે જવું એ દાસ ભાવ છે. અહંકારી લોકો ગુરુના શરણે નથી જતા. અને એવું ક્યારે નહીં માનવાનું કે અમારાથી આજ્ઞાનું પાલન નહીં થાય. તો સંસારમાં ક્યાં આપણે વ્યવહાર પૂરો નિભાવીએ છીએ ભાઈ? લગ્ન કર્યા ત્યારે વિચારીએ છીએ કે આ પાલન થશે કે નહીં. એ કુવા પડે ને એટલે પછી તરતા આવડે ને સંસારમાં જોડાય ને એના માથે જવાબદારી આવે ને એટલે પછી પાલન કરતા હોય છે. એમ ગુરુના શરણમાં જે જાય છે એના માટે એવું કોઈ દબાણ નથી હોતું, પ્રેશર નથી હોતું. સહજ રીતે આપણું બાળક સ્કૂલમાં કઈ ના આવડે તો નથી મોકલતા. એની ઈચ્છા પણ નથી મારે સ્કૂલે જવું છે, એને તો ઘરે જ રહેવું છે, માતાના સાનિધ્યમાં જ રહેવું છે, પણ છતાંય આપણે એને મોકલીએ છીએ. તો ધીમે 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 પછી ઘરને ભૂલી જાય છે. અને ખબર છે આપણે ભણવા જવાનું છે, પાછું સાંજે તો ઘરે આવવાનું છે. એ રીતે એની અભ્યાસમાં વૃત્તિ લાગી જાય છે તો ભવિષ્યમાં સુખી થાય છે. એમ આ સંસારના દુઃખમાંથી છૂટવું હોય તો ગુરુના શરણે જવું જરૂરી છે. અને ગુરુમાં શ્રદ્ધા ન હોય ત્યાં સુધી જ્ઞાન પ્રાપ્ત પણ નથી થતું. ભલે લાખો કથા સાંભળીએ પણ અંદર ઉતરશે નહીં. કદાચ આપણે જાણતા હોઈએ છતાં પણ આપણે એનું પાલન નથી કરી શકતા. મહાભારત એની સાક્ષી છે. દુર્યોધન કહે છે કે હું ધર્મને જાણું છું છતાં પાલન નથી કરી શકતો, અને અધર્મને પણ જાણું છું પણ હું એને છોડી નથી શકતો, કારણ કે એના ઉપર ગુરુની કૃપા નથી.
અને ગુરુની કૃપા હોય ને ત્યારે આપણાથી ન થાય ને એવા એક ચમત્કારો થશે. જે ન થાય એ આપણા માટે ચમત્કાર છે. લોકો એમ કહે છે આ વ્યસનો છૂટતા નથી, પણ શું ના છૂટે? હવે જેમણે રાજ અને પાઠ છોડ્યા હોય એનો વિચાર કરે તો આ કોઈ એટલી બધી કોઈ પ્રબળ વસ્તુ નથી કે ના છૂટે. એના સંગમાં રહેવું પડે, સારા વિચારો મેળવવા પડે. વિચારોનું બળ જોઈએ. આપણે જે કરવું છે એના માટે વિચારોનું બળ જોઈએ, જેને છોડવું છે એના માટે પણ વિચાર જોઈએ. વિચારોની ભૂમિકા નહીં હોય, બળ નહીં હોય તો નહીં છૂટે. કારણ કે માણસ મનથી નિર્બળ હોય છે, કમજોર હોય છે, તો એ નથી કરી શકતા. એટલે વિચાર માટે આપણો દ્રઢ સંકલ્પ જોઈએ. દ્રઢ સંકલ્પ સાથે વિચારોનું બળ હોય છે ત્યારે આપણે જે ધારીએ તે કાર્ય થાય છે. તો આ સંસારની અંદર આપણે ફસાયા છીએ. આપણે કોણ છીએ એની આપણને ખબર, એ જ આપણા મોટા દુઃખનું કારણ છે. કદાચ લોકો આપણને ગમે તે સગવડ આપી દે, વ્યવસ્થા આપી દે, છતાં આપણે દુઃખી રહેવાના. જીવતા નહીં આવડે તો શરીરને પણ સાચવી શકવાના નથી, પરિવારને પણ સાચવી શકવાના નથી. અનેક સમસ્યાઓ છે. જ્યાં સુધી આપણે પોતાને નહીં ઓળખીએ ત્યાં સુધી સંસારમાં દુઃખ રહેશે. અને જ્યારે પોતાની ઓળખાણ થઈ જશે ત્યારે બધા જ ઝઘડા સમાપ્ત થઈ જશે. કોણ મારું ને કોણ તારું? ઝઘડા કોના છે? મારા તારાના છે. તુલસીદાસ મહારાજ એક ભજનની અંદર કહે છે, અહમ મમને ઈર્ષા છોડી ભક્તિ રસને ચાખજો. અહમ મમને ઈર્ષા છોડી ભક્તિ રસને ચાખજો. તુલસી મારું તારું છોડી હૈયે હૈયું મિલાવજો. હૈયું ક્યારે મળે? મારું તારું છૂટે તો કશું આપણું છે નહીં, બધું માલિકનું છે. પણ આ તારું ના મારું, ઘરમાં આ બધું ચાલ્યું છે. એક જ ઘર છે, એ બધું આપણું કહેવાય. એમાં મારું ના આવે ને તારું ના આવે. આપણે બધા એક છીએ તો આ બધું આપણું છે. પણ હવે તો પતિની તિજોરી જુદી હોય, પત્નીની અલમારી જુદી હોય, એનું ડ્રોવર ને લોક બધું જુદું હોય. ફોન હોય ને બધાના લોક હોય. બોલો, કોઈનો તપાસ ના કરે હું છે અંદર. અને નીકળે તો કઈ કૌભાંડે થઈ જાય. હા, ખુલી જાય તો. હા, બીજા કોઈ સેફટી માટે આપણે રાખીએ, બધું મહત્વનું છે. પણ કોઈ કોઈ લોકો તો એનો દુરુપયોગ પણ કરી દેતા હોય છે. વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો છે ટેકનોલોજીનો, પણ એ આપણને દુર્માર્ગે ના લઈ જાય અને આપણા જીવનનો કિંમતી સમય છે ને એને બરબાદ ન કરી દે. કારણ કે મોટા ભાગના લોકો મનોરંજન માટે પણ એનો ઉપયોગ કરતા હશે. નવરા પડ્યા તો કરવાનું શું? એને ભગવાન યાદ નથી આવતા, કે સારા ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવાની ઈચ્છા નથી થતી, કે સારા વિચારો ક્યાંથી મળે, સજ્જનોની સાથે બેસવાનો સમય નથી મળતો. અને આજે મોટા ભાગના લોકોને આ મોબાઈલ એક વ્યસન થઈ ગયું છે. એનાથી ભયંકર કુસંગ થાય છે. પહેલા કુસંગ માટે લોકો બહાર જતા હતા, ત્યારે આ વ્યસનો થયા અને ફેશનો આવી. હવે આ ઘરની અંદર જ પહેલા ટીવી હતું, પણ હવે ટીવી કોમન હતું તોય સારું હતું કે બધાને ખબર તો પડે આપણે શું જોઈએ છીએ. પણ પ્રાઇવેટ ની અંદર બહુ મોટો ખતરો છે, જોખમ છે. પરંતુ જો ગુરુ મહારાજની કૃપા હોય ને જ્ઞાન હોય ને તો આપણે સુરક્ષિત રહીએ. આપણે સ્વતંત્ર છીએ. અત્યારે આ યુગ સ્વતંત્રતાનો આવ્યો છે, પરંતુ સ્વચ્છંદતા ના આવવી જોઈએ. નહીં તો પતિ અને પત્ની સ્વચ્છંદ રીતે જીવવા માંડે ને તો એ ભેગા નહીં રહી શકે. મા બાપ એની સાથે નહીં રહી શકે. એ સ્વચ્છંદતા છે. એટલે સ્વચ્છંદતાના નામે, સ્વતંત્રતાના નામે લોકો સ્વચ્છંદ થઈ જાય છે. એક બેને એમ કહ્યું કે અમારા લગ્ન થયા છે, લગ્ન પછી તો કે છે મા બાપ ને અલગ જ કરી દેવાના. પરદેશની વાત છે. કેમ? તો હું જેમ મારા મા બાપ ને છોડીને આવીશું એ પણ એના મા બાપ ને છોડી શકે છે. કેમ ના છોડે? એને છોડવા જોઈએ. એમ કે આ તમે ઘરની પરંપરા લાવશો ને તો ઉલટું થઈ જશે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે પતિ પરમેશ્વર અને પગે લાગવાનું. આ કે અમારે એને પગે લાગવાનું, એ મને લાગે તો હું લાગુ. લ્યો,
આવી માનસિકતા છે. લાગુ જ લાગુ, ન લાગુ તો કઈ નહીં, પરંતુ આ પરંપરાનો તમે ભંગ ના કરતા, નહીં તો તમે જ એની અંદર હોમાઈ જશો. પણ આદર કરવો જોઈએ. પગે લાગવાની મતલબ એ છે કે આદર કરવો જોઈએ, એનું અપમાન ન કરવું જોઈએ. ન પતિએ પત્નીનું અપમાન કરવું જોઈએ, ન પત્ની પતિનું. તમે બે એકબીજા શું છો, એ કેટલો મહત્વપૂર્ણ સંબંધ છે, શા માટે જોડાયા છો, બધું હંમેશા વિચારતું રહેવું જોઈએ. એવું નહીં કે આપણી મહત્વાકાંક્ષા માટે આપણે લડી પડીએ. લોકો તો છૂટાછેડા થઈ જાય ને ત્યાં સુધી પાછું નથી જોતા, વિચાર નથી કરતા કે આ સંબંધ છૂટી જશે તો શું પરિણામ આવશે, સમાજમાં આપણી ઇમેજ શું રહે છે. આ દુનિયાની મોટી મોટી હસ્તીઓ જેને શરીરનું સુંદર રૂપ મળ્યું હોય છે, એ સુકૃત છે, જેની પાસે અસીમ સંપત્તિ હોય છે, પ્રચુર માત્રામાં સંપત્તિ હોય છે, અને એવા લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાય છે, છતાં પણ સુખી નથી થતા અને પાછા છૂટા પડી જાય છે. ત્યારે એમ થાય કે ન રૂપમાં સુખ છે ન સંપત્તિમાં સુખ છે. એમાં જો હોત તો આવી મોટી હસ્તીઓ જુદી ન પડત. પેલા સંબંધોમાં જોડાય છે અને પછી બ્રેકઅપ થઈ જાય છે. તો એ પ્રકારનું જીવન છે માણસ જીવે છે, અને ભવિષ્યની અંદર આ આધુનિક જીવન જે આવી રહ્યું છે એનાથી સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. કરુણાસાગર મહારાજ શ્રી સમસ્ત વિશ્વને બોધ કરતા કહે છે, આ જગતની અંદર જેટલા મનુષ્ય છે શરીરધારી, એ બધાને સંબોધીને કહે છે કે માત ને તાત સુત ભ્રાત ને ભારજા, કુટુંબ પરિવારની લહાર લાગી. આ સંસારમાં મોટામાં મોટું બંધન એક પરિવારનું છે. જો પ્રેમથી સાથે રહીએ અને બધા જ સાથે મળીને પ્રભુનું સ્મરણ કરીએ તો પરિવાર માટે કોઈ બંધન નથી. પરિવાર સુખનું કારણ બનશે, પરંતુ માત્ર પરિવાર સુખ સુધી જ જો આપણે સીમિત રહીએ તો એ સુખ ટકશે નહીં. અને એમાં પણ લોકો જે પ્રમાણે ધર્મ સાથે રહેવું જોઈએ એ પ્રમાણે નથી રહેતા. તો કુટુંબ પરિવારનો જે સંબંધ છે સ્વાર્થનો કહેવામાં આવે છે. એ તો જ્યાં સુધી સ્વાર્થ હોય ને ત્યાં સુધી પ્રેમ દેખાય છે, સ્વાર્થ પૂરો થઈ જાય છે એટલે પ્રેમ છૂટી જાય છે. તો માત ને તાત સુત ભ્રાત ને ભારજા, જેના જેના માતા પિતા વૃદ્ધાશ્રમમાં છે તો શું મતલબ પૂરો થયો એટલે છોડી દીધા ને? જેમ વૃદ્ધ પશુને પાંજરાપોળમાં મોકલે એમ આજના આધુનિક લોકો, સુખી સંપન્ન લોકો, પૈસા છે તો પૈસા ભરીને આજની આધુનિક ફેશનેબલ બહેનો, એને માતા પિતા ગમતા નથી, એની સેવા કરવી ગમતી નથી. પણ સાચો આનંદ અને સુખ એ ઘરમાં જે વડીલો હોય એના દર્શનમાં છે, એની સેવામાં છે. પણ એને અનુભવ નથી કર્યો. એ આધુનિક પ્રભાવની અંદર અંજાઈ ગયા છે. એ એમ જ માને છે અમને ક્યાંથી સુખ મળે. એના જીવનમાં સારા સેવાના કાર્યો નથી કરતા. જેના માતા પિતા વૃદ્ધાશ્રમમાં હોય એ કદાચ મંદિરમાં જાય ને તોય કઈ ભગવાનના દર્શન ના થાય, એ કઈ સુખી ના થાય, કઈ આશીર્વાદ ના મળે. ભગવાનને માનવું જોઈએ. મંદિર આપણા માટે ભગવાનનું ઘર છે, કારણ કે આપણે જે સ્વાર્થના ઘરમાં રહીએ છીએ એની માયા છોડવા માટે આપણે મંદિર સુધી જવાનું છે. સમય નહીં મળે તો ભગવાન ઘણા બધા દૂર છે. આ નજીકમાં એક સ્થાન બનાવ્યું છે, ત્યાં સુધી આપણને સમય નથી મળતો. એક આપણી કસોટી છે કે આપણે સમય કાઢીએ છીએ કે નહીં. મારે ભગવાનના દર્શન કરવા જવું છે એવા ભાવથી, સારા વિચારોથી આપણે મંદિર સુધી જઈએ, પૂજ્ય ભાવથી પ્રણામ કરીએ, ત્યાં નમસ્કાર કરીએ, એ પણ એક સંસ્કાર છે. ને તો આ શરીર વળતું નથી. ભગવાનને જો પગે લાગે ને સંસ્કાર મળે ને જો માતા પિતાને પગે લાગે, એટલે બંનેનો આદર કરવાનો છે. એકનો પણ અનાદર કરશે ને તો કોઈ પરિવારવાદી બની જશે તો પણ સુખ નહીં મળે. આ જગતની અંદર જે પરિવારનું જોડાણ થયું છે ને એને જોડનારો કોઈ ઉપર છે, અને આ જગતની અંદર એના સરનામા છે, એના સ્થાન છે, એના સરનામા છે.
એટલા માટે આપણે મંદિરે જવું જોઈએ અને ઘરમાં બધાનો આદર પણ કરવો જોઈએ. નહીં તો આ જગતની અંદર પરમ ગુરુ કહે છે કે માતા પિતા પુત્ર ભાઈ અને પત્ની અને પતિ, આ કુટુંબ પરિવારની જે માયાજાળ છે એની અંદર બધા ફસાઈ ગયા છે કે જે ભગવાનનું ભજન નથી કરી શકતા. પરિવારમાં એક પ્રકારનું મોહ છે, એના માટે એ બધું જ કરે છે, પણ ઘરમાં રહીને એને ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનો સમય નથી મળતો. સંધ્યાનો સમય થાય, એ જે સંસ્કારની પરંપરા છે, ઉપાસના છે, પ્રાર્થના છે, આપણા ઘરમાં તો થતી હશે. ઘણા લોકો ખાલી દીવા કરી દે, અગરબત્તી કરી દે કે ભાઈ થાય છે અમારા ઘરમાં પૂજા. તો ઘણાને વળી થોડી સ્તુતિ આવડતી હશે તો એ કરતા હશે, પણ એકાદ ને આવડતી હોય તો એકાદ કરે, બીજા બધા તો ફરે ઘરમાં કે અમારા ઘરમાં તો પૂજા થઈ ગઈ, દીવાબત્તી થઈ ગયા, એમ કે દીવાબત્તી થઈ ગયા. તો જેને કર્યું એમને માટે થઈ ગયા છે, જેને નથી કર્યું એના માટે નથી થયા. દરેકને પૂજા કરવા માટેનું સ્થાન છે. એવું નહીં કે આપણા ઈષ્ટદેવની પૂજા થઈ ગઈ તો કદાચ દીવો ને અગરબત્તી બીજા ન કરો તો વાંધો નહીં, પણ પ્રાર્થના અને પૂજન તો અવશ્ય કરવું જ જોઈએ. જેમ અહીંયા બધાએ પૂજન કર્યું છે, આપણે બધાએ પ્રાર્થના કરી છે. આરતી ભલે એક જ વાર થાય, બીજા બધા માત્ર બેસીને પ્રાર્થના જ કરી લે. ગુરુ મંત્ર લીધો હોય બધાએ લેવો જોઈએ. તમને જેમાં શ્રદ્ધા હોય, જ્યાં નિકટમાં કોઈ વિશેષ તમને દેખાય, યોગ્યતા દેખાય, એની પાસેથી દીક્ષા લેશો તો સારા સંસ્કાર મળશે. કારણ કે આ જગતની અંદર મહાન પુરુષો છે, માર્ગદર્શક છે. એ માર્ગે ચાલીને લોકોને માર્ગદર્શન આપી રહ્યા છે, અને જે માર્ગે ચાલતા હોય ને એના જીવનમાંથી જ આપણને પ્રેરણા મળે છે. એટલે પૂજા દરેક વ્યક્તિએ કરવી જોઈએ, સમય પણ કાઢવો જોઈએ. હવે એક મોબાઈલ થી આખા ઘરને કામ ચાલશે ભાઈ? નહીં ચાલે. તો પછી બધાના માટે અલગ અલગ મોબાઈલ છે, બધા પોતાનો વ્યવહાર કરે છે, તો પછી બધાએ પ્રાર્થના પણ ભગવાનને કરવી જોઈએ. તમારા વતીની કોઈ મોબાઈલની વાત તમે કોઈને કહેશો ઘરમાં કે દાદા તમે બધાની સાથે વાત કરી લેજો? ના, એ તો આપણું સિક્રેટ હોય છે. વાત કરવાની હોય એટલે જ્યાં બેઠા હોય ને પરિવાર સાથે ઉભા થઈને ભાગવા જ માંડે છે બધા. મોટા ભાગના લોકો ભાગવા માંડે. ઠીક છે, કથામાં બેઠા હોય ને બહાર નીકળી જાય વસ્તુ અલગ છે, બાકી અમે જોયું છે કે જ્યાં બેઠા હોય ત્યાંથી ભાગવા જ મળે. શું મહત્વનું કામ હશે? એટલે ભગવાનની સાથે વાત કરવા માટે અને પરિવારને એક રાખવા માટે, સંસ્કાર માટે આપણે પરિવારના બધા સભ્યો એની અનુકૂળ સમયે જેટલું અનુકૂળ હોય એટલું જ પાછું. નાના બાળકો એક રોટલી ખાય, મોટા 5 ખાય ને એ પ્રમાણે આ દરેકે પોતપોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે કરવું, ભાવના પ્રમાણે કરવું. અને અઠવાડિયામાં એકવાર એવું આયોજન તો કરો કે પરિવારના બધા સભ્યો સાથે બેસીને પ્રાર્થના કરે, તો આપણા ઘરની એક પરંપરા બની જશે અને બધાને આ સ્તોત્ર સ્તુતિ બધું આવડી જશે. ફિલ્મના ગીતો જો બધાને આવડી જતા હોય તો પછી આ કેમ ના આવડે? પણ એ કેમ આવડે છે બધાને? તો કે ડીજે માં એટલા બધા ફોર્સમાં વાગતા હોય ને, એટલે આપણે ના સાંભળવા હોય ને તોય એ સંભળાઈને આપણી અંદર છે ઉતરી જાય છે. તો આ સાંભળવાની વ્યવસ્થા આપણા ઘરમાં કઈ કરી છે કે આપણા ઘરમાં ભજન સવારમાં વાગે? મેં તો નાની ઉંમરમાં સવારે ઉઠું ત્યારે ભજન સાંભળ્યા છે. ઉઠતા ભજન સંભળાતા હોય, અગર તો ભજન ચાલુ થાય ને આપણી ઊંઘ ઉડી જાય. સવારે 6:20 રાજકોટ આકાશવાણી ઉપર ભજન આવતા, અત્યારે ખબર નથી. અત્યારે તો આ બધી યુટ્યુબ થઈ ગઈ એટલે હવે કદાચ એનું બહુ નહીં ચાલતું હોય, સાંભળતા નહીં હોય, પણ જૂના ભજનો બહુ અદ્ભુત હતા. બહુ સંગીતની ધમાધમ નહોતી, માત્ર જરૂર પૂરતા જ સંગીત હતા. એટલા બધા શાંત સ્વરે ભજનો સંભળાતા હતા. આજે પણ છે, મેં તો યુટ્યુબ પર બધા જોયા, એ બધા જ જૂના ભજનો જે સાંભળ્યા છે બધા જ યુટ્યુબ ઉપર પડ્યા છે. અને હજુ હું રસોઈ બનાવું તોય સાંભળું જ. અને સવારે પૂજા કરીએ તો આપણે જાતે આપણે સ્મરણ કરીએ, ને જાતે સ્મરણ ન આવડતું હોય તો આપણે આ રીતે સ્તોત્ર વગાડીને પણ કે બીજા વિચારો ન આવે. આપણા ઘરમાં ભજન સંભળાવવા જોઈએ. આપણા પરિવારના સભ્યોને ભજનમાં રુચિ હોવી જોઈએ. ભજનમાં રુચિ થશે ને તો મહાપુરુષમાં રુચિ થશે, એમાં પ્રીતિ થશે, અને એનો સંગ કરશે ને
તો એના આશીર્વાદથી આપણને સારા સંસ્કાર મળશે, સારા વિચાર મળશે, સારા કર્મો કરવાની પ્રેરણા મળશે. એટલે આ કુટુંબ પરિવારની જાળમાં ફસાઈ ન જતા. અમે તો અવલોકન કરીએ અને અમે કહીએ કે આવજો, પણ નથી સમય મળતો લોકોને આવવાનો. વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ, 4 વર્ષ, 5 વર્ષ નીકળી જાય, આપણા માટે ઘણું વધારે કહેવાય. હગા જો મુંબઈ રહેતા હોય ને તો ત્યાં આપણને સમય મળી જાય છે. એ સત્ય માન્યું છે. આ વ્યવહારનું મહત્વ બહુ અલગ છે, એનો લાભ પણ અલગ છે. પણ હજુ આપણે માયાજાળની અંદર ફસાયેલા છે. આપણે એવું નથી કે ઘર કામ છોડીને બધા ફર્યા જ કરીએ, પણ જરૂરી સમય આપણા પ્રસંગો હોય ક્યારેક ક્યારેક એમાં હાજરી આપીએ ને તો આપણને આશીર્વાદ મળે છે અને આપણી ભાવિ પેઢીને સંસ્કાર મળશે. એ તો હું સંપ્રદાયમાં ફરું છું, હજી કોઈ જય વિધિ નથી આવડતી. 10% ને આવડતી હશે બસ. 90% લોકોને જય વિધિ નથી આવડતી. તો આપણે ઘરમાં કરીએ છીએ શું? ભગવાન આગળ બેસતા જ નથી, ત્યાં પગે લાગીએ છીએ તો જય વિધિ તો બોલવી જોઈએ, પછી પગે લાગવાનું છે. આદ્ય સક્રત સ્વરાજ કરુણેશ કેવલ કરતા કીજે. આ જે બોલાય એટલે સમજવાનું, સર્જનહારનું સ્મરણ થાય છે, એમના આશીર્વાદ મળે છે. આજે સ્મરણ કરીશું તો એનો મહિમા જાણીશું, એના પ્રત્યે રુચિ થશે અને ત્યારે ભગવાન આપણને મળશે. તો આ સંસારની માયાજાળમાંથી થોડું કરવા માટે, સ્મરણ કરવા માટે સમય કાઢવો જોઈએ. જય વિધિ તો નાના બાળકોને આવડે, જો અભ્યાસ કરે ને, કરાવવામાં આવે. અમારે ત્યાં જેઠોલી મંદિરમાં એક 7મા ધોરણની અંદર બાળક ભણે છે, પણ મંદિરની આરતી, પૂજા, સ્તોત્ર બધું જ આવડે છે. કારણ કે મંદિરે નિયમિત આવે છે. અત્યારે ભણવા જાય છે તો પણ એ સંધ્યા ઉપાસનામાં આવી જાય છે. અને આપણા બાળકો ઘરમાં પણ ના બેસતા હોય તો એને ક્યારે આવડે? જય વિધિ અવશ્ય આવડવી જોઈએ. મંત્ર ગુરુ દીક્ષામાં મળ્યો હોય, ઘણાને મંત્ર ના આવડતો હોય, ને આવડતો હોય તો એનું જો સ્મરણ ન કરીએ, જપ ન કરીએ તો પછી કામનું શું? આપણા ઘરમાં કોઈ વસ્તુ લાવ્યા હોય ને એનો ઉપયોગ ન કરીને સાચવી જ રાખીએ તો શા માટે લેવાનું? તો આનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે, તો આપણને લાભ મળશે. તો કુટુંબ પરિવારનું એક બંધન છે, એ મોહમાંથી છૂટવાનું છે. એક મહાત્મા હતા, સંન્યાસી, ગામની બહાર એમનો આશ્રમ, અને ચાતુર્માસની અંદર ખાસ એ કથા કરે ને, કાં તો શ્રાવણ માસમાં કથાઓ થતી હોય છે. તો ગામના લોકો એ આશ્રમની અંદર કથા શ્રવણ કરવા માટે જાય, જેની જિજ્ઞાસા હોય. બધા નથી જતા હોતા, હા, ગમે ત્યાં બધું સારું કામ થતું હોય પણ બધા નથી જતા. બધાને સમય નથી એવું નહીં, બધા નવરાય હોય છે, સાંજે કઈ જ કામ ના હોય છતાં પણ લોકો નથી જઈ શકતા. એનું નામ તો અભાગી કહેવાય છે. પરમ ગુરુ આપણને મળ્યા છે, એનું સાનિધ્ય મળ્યું છે, આપણું સદભાગ્ય છે. એનો લાભ આપણે અવશ્ય લેવો જોઈએ. તો અહીંયા એક છોકરો યુવાન હતો, એમના લગ્ન થઈ ગયા અને એને બહુ જ રુચિ હતી કથા સત્સંગમાં. દિવસે કામ કરવાનું હોય પણ રાત્રે કથા હોય, એટલે અવશ્ય એ કથા ચાલુ થાય ને એના પહેલા પહોંચી જાય, કથા સાંભળે, પણ કથા પૂરી થતા પહેલા નીકળી જાય. એટલે મહાત્માને એમ થયું કે આ બહુ જિજ્ઞાસા વાળો છોકરો છે અને કથા પૂરી થતા પહેલા કેમ જતો રહે છે. તો એક દિવસ મહાત્માએ પૂછ્યું કે બેટા, તું જલ્દી આવી જાય છે પણ પાછો જલ્દી કેમ જતો રહે છે? ઘણા કામ હોય, કથા લાંબી ચાલે તો પછી નીકળી જવું પડે. પણ છોકરાએ કહ્યું કે ઘરે છે ને મારા માતા પિતા છે ને, કે જ્યાં સુધી હું ન જાઉં ને ત્યાં સુધી મારી ચિંતા કરે છે, અને મારી ઘરવાળી છે ને તો હું ના જાઉં ત્યાં સુધી ભોજન પણ લેતી. અત્યારે તો ખબર નહીં, ઘરવાળા તો સાંજે જમવાના હોય, શાકભાજી લેવા તો 5 વાગે ગયા હોય, તો પછી પાણીપુરી ખાવી હોય તો કે એની રાહ થોડી જોવાની હોય. અમારે ત્યાં ગામમાં મંદિરમાં આવે છે મારા રાજુભાઈ, ગમે ત્યારે મંદિરમાં હોય ને એટલે 12 વાગે હોય ને એટલે ફોન આવે એમના શ્રીમતીનો, કે જાય પછી જ જમે. હા, બહાર ગયા હોય, આઉટ કવરેજ બહાર હોય તો પછી રાહ ના જોવાની હોય, પણ હાજર હોય તો અવશ્ય સાથે જમે. ને આજે બધા જમતા હોય છે, હવે તો ડાઇનિંગ ટેબલ આવી ગયા, બધા સાથે જમવા માટે જ આવ્યા છે. પણ હજુ ચાલતું હોય કે ભાઈઓ પેલા જમે, બહેનો પછી જમે. કારણ
કે ભાઈઓને એટલું મહત્વ આપે છે કે એને પેલા જમાડી દઈએ, એને ઓછું ના પડે. ઓછું હતું બહેનો સહન કરે છે, એની ત્યાગ ભાવના છે. ઓછું હોય તો ચલાવી લે. અને ભાઈઓ છે ને જરૂર કરતા વધારે ખાઈ લે. એ વિચાર ના કરે કે પાછળ બહેનો પાછળ રહેશે કે નહીં. સારું ભાવે ને તો જરૂર કરતા વધારે ખાઈ લે. એટલે કે મારી પત્ની તો મારા ગયા વગર તો જમે નહીં. અને ઘરમાં દાદા ને દાદીમાં છે કે દાદા મારી રાહ જોવે, હું ના જાઉં તો ત્યાં સુધી હોકો પીવાનો હોય તો હું ભરી આપું તો જ પીવે છે. આવું કામ કરતા હતા લોકો. દાદાઓ આવું કામ કરાવતા હતા છોકરાઓ પાસે. આજે ઘણા હશે વ્યસની વાળા. જા બેટા મસાલો લઈ આવ, પડીકી લઈ આવ, બીડી લઈ આવ. આ કામ કરવા જેવું છે? આપણે કરવા જેવું નથી ને કોઈને સોંપવા જેવું નથી. આ સારા સંસ્કાર નથી કે આપણા બાળકોને આપણે મસાલો લેવા માટે મોકલીએ. આપણે સંકોચ થવો જોઈએ કે આપણા ઘરમાં બાળકો હોય ને આપણે ધુમાડા કાઢીએ ને શરમ આવવી જોઈએ. ઘણી વાર પતિ પત્ની ઊંચા અવાજે બોલતા હોય ને તો હું એમ કહું છું બાળકો છે ને એમની હાજરી એ આપણા માટે સંયમમાં રહેવા માટે છે. એવું નહીં કે આપણે એને ભૂલી જઈએ અને લડી પડીએ. જોઈએ છે ક્યારેક તો અમારી હાજરીમાં લોકો લડતા હોય છે. તો પછી છોકરાઓનું તો કોઈ મહત્વ જ નથી રહ્યું. એટલે આજે ઘરમાં જ બધી સિરિયલો જોવા મળતી હોય છે. એટલે એને પછી ટીવી ના જોવી પડે, લાઈવ સિરિયલ જોવા મળે. એના જેવી મજા નહીં ને. એટલે આમાંથી આપણે છૂટવું જોઈએ. સંતવાણી ચાલતી હોય તોય લોકો જે આદત છે તો થવાની છે. છૂટશે ક્યારે ભગવાન જાણે, પણ પ્રાર્થના કરીએ છૂટી જાય. કાલે ભજનમાં વાત કરીએ, દેહ છે ને મંદિર છે, પણ એને પછી બીડીનો ધૂપ ના કરાય. હા, આત્મા અંદર દેવ છે અને બીડીનો ધૂપ ના કરાય. આજે મેં જોયું ને એટલે મને વિચાર આવે પાછે કે આ મંદિર તો છે પણ લોકો ધૂપ તો કઈ જુદો જ કરે છે. જો એની અંદર ઉચિત વસ્તુ આપણે સેવન કરીએ ને તો એ મંદિર છે, પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. પણ અનુચિત વસ્તુ ગ્રહણ કરીએ ને તો પછી આપણા માટે દેવળ નથી રહેતું, એ મંદિર નથી રહેતું, પણ એ સ્મશાન બની જાય છે. ઘણા એ તો કચરા પેટીનો ડબ્બો બનાવ્યો હોય છે, જે હોય એ નાખો અંદર. વિવેક બુદ્ધિ નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે સુખી થવાના નથી. એટલે ઘણા વર્તમાન સમયની અંદર સંબંધો જોડવાના હોય ને તો અત્યારે તો પ્રશ્નોત્તરી વાળું આવી ગયું ને, બધું ઇન્ટરવ્યુ લેવાનું હોય એટલે પૂછતા હોય વ્યસન છે ખરેખર? આ માણસને ઓળખાણ છે. વ્યસન હોય ને રિજેક્ટ કરવું જોઈએ, પણ લોકો ચલાવી લે છે. પૈસા બહુ છે ને વાંધો નહીં, ચાલશે. પણ આમાંથી કઈ ભયંકર વ્યસનમાં તો નથી સપડાયેલા ને, કારણ કે ભ્રષ્ટાચારી લોકો એનું કૌભાંડ નીકળે ત્યારે ખબર પડે, એટલે પછી હેરાન કરી દે. આવું બધું સેવન કરીએ ને એટલે આપણી ભક્તિની ભાવના છે ને એ મંદ પડી જાય અને બંધ પણ પડી જાય. એટલે આમાંથી છૂટવા માટે સત્સંગનો રસ મળી જાય ને તો આ બધું છૂટી જાય એવું છે. સામાન્ય છે. મનોબળ રાખવું જોઈએ, પ્રયાસ કરવો જોઈએ. ભલે આદત પડી ગઈ હોય, એના વગર તકલીફ પડતી હોય, પણ એનું સેવન કરશો તો એના કરતા વધારે તકલીફ ભોગવવાની તૈયારી તમે રાખજો. કોઈ પણ વ્યસન છે તમને કેન્સર કરશે. કોઈ કે આને તો કઈ વાંધો નથી આવ્યો, પણ આજે નહીં આવતા જન્મે થશે. કારણ કે આદત અને વાસના અને જે સંસ્કાર છે ને એ તો કઈ છૂટવાના નથી. બીજું શરીર જે દિવસે ધારણ કરશે અને કોઈ વ્યસની મળશે ને તરત જ લઈ લેશે. કેમ તો કે આ તો મારું છે. અને વ્યસન હંમેશા કેન્સર કરીને જ છોડશે. એનું સેવન અતિરેક થશે. ગમે ત્યારે માણસને આ દુઃખ ભોગવવાનું છે. અને વ્યસની માણસ દુઃખી છે એનું એક પ્રમાણ છે કે ઘડીકે પરેશાન થાય છે એટલે એને સેવન કરવું પડે છે. બાકી ખાવાનું ન મળે ને તોય માણસની મસ્તી હોય છે. એ સાચું સુખ છે. અહીંયા મહાત્માએ છોકરાને કહ્યું એટલે છોકરાએ એનો જવાબ આપ્યો. એટલે મહાત્માને થયું કે આ પરિવારને સત્ય માને છે પણ એની ખબર નથી આ બધા સંબંધો સ્વાર્થના છે. એમની કસોટી કરવા માટે એમણે બાળકને કીધું તારે છે ને ઘરે જઈ અને ઔષધિ લેવાની છે થોડી. ઘરે જઈને એટલે તને એક
સમાધિ પ્રાપ્ત થશે. એવી સમાધિ હશે કે બહારના લોકો શું કરશે ને એ તને સંભળાશે, પણ તારો શ્વાસ છે ને એ કુંભક થશે. એટલે બાળક તો બહુ માનતો હતો મહાત્માને, એટલે ઘરે જઈને એમણે આપેલી ઔષધિનું સેવન કર્યું રાતે. થોડી વાર પછી તો એ જડ થઈ ગયો. બધા લોકોને ખબર પડી કે ભાઈ તો કશું બોલતો નથી, કશું કરતો નથી, શું થઈ ગયું? હલાવે છે પણ કઈ હલતો નથી, સમાધિગત થઈ ગયો. એટલે એને એમ લાગ્યું કે હવે આનું શરીર છૂટી ગયું છે, પ્રણવ કુંભક થઈ ગયો. તો પછી તેને જમીન ઉપર સુવડાવી દીધો. મહાત્માને ખબર જ હતી સંસારના લોકો છે ને આવું જ કરશે, એટલે પાછા મહાત્મા એની પાછળ આવ્યા દરવાજે. એમ ખબર પડી કે હવે આ વિધિની તૈયારી છે ને, ત્યારે મહાત્મા ત્યાં પહોંચ્યા અને તરત જ લોકો પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, મહારાજ કે છે અમારા છોકરાને કઈ થઈ ગયું, તમે કંઈક કરો. મોટા ભાગના ઘરની સમસ્યાઓ છે ને, લોકો એમ કે મહાત્મા પાસે જાય ને એ આપણું સોલ્યુશન કરી દે. સોલ્યુશન બતાવે ખરા, પણ સોલ્યુશન તો તમારે જ કરવું પડે. પતિ પત્ની ઝઘડતા હોય તો મહારાજ શું સોલ્યુશન કરે? તમે કહો. એ એમ કે તમે સમજીને રહ્યો તો વાંધો ના આવે, નહીં તો ઝઘડો કઈ સમાપ્ત થવાનો નથી. અને તમારું સોલ્યુશન શું હોય? આમ બે જુદા પડી જાય ને એટલે બધી સુખી. એમ તો અહીંયા મહાત્મા આવી ગયા, બધા વિનંતી કરી કે અમારા બાળકને તમે જીવતો કરી દો. લોકોની તો એ ભાવના હોય છે. તો મહાત્માએ કહ્યું કે ભાઈ મારી પાસે એક ઔષધિ છે, હું લાવ્યો છું, પણ તમે થોડું દૂધ લાવો. હું એને મંત્ર જપ કરી અને દૂધમાં નાખીશ. થોડી હળદર લાવ્યા, દૂધમાં નાખ્યું એટલે પીળું થઈ ગયું. અને પછી કહ્યું આ દૂધ છે ને છોકરાને પાછો જીવતો થઈ જશે, પણ આમાંથી તમારે આને જીવતો કરવો હોય ને તો તમારે કોઈને આમાંથી દૂધ પીવું પડશે. તો કે જે દૂધ પીશે એનું શું થશે? તો એને જો શરીર છોડવું પડશે. પહેલા ઘરના ડોહા હતા ને એને કીધું, ડોહા તમે પી જા. ડોહા કે હું શાનો પીવું? એનો બાપ ને આપો, હું શાનો પીવું? છોકરાનો છોકરો છે ને, એક એનો બાપ ના પીવે તો હું શાનો પીવું? એમના પિતાને પેલા કહેવામાં આવ્યું કે તમે આ પી જાઓ, તમારો છોકરો જીવિત થઈ જશે. એટલે એમ કહ્યું કે ઝાડ હશે તો બીજું ફળ લાગશે. બોલો, આવા વિચારો છે. છોકરો ભલે જાય બીજો, પણ હું ના જાઉં. એમના માતાને કહેવામાં આવ્યું કે તમે આ પી જાઓ. માતાનો છોકરો બહુ વાલો હોય ને, પણ એ બાના કાઢવા માંડી કે આ કઈ આપણું જીવન મળ્યું છે. હજુ અમારા ઘરમાં નવી પુત્ર વધુ આવી છે, એને બધી ટ્રેન કરવાની છે. હજુ દાદીમાને કીધું, દાદીમા તમે પી જાઓ. તો હું પી જાઉં પછી આ દાદાનું કોણ સાંભળે? એનો હોકો કોણ ભરે? હવે છોકરો તો ગયો, કોઈ તૈયાર નથી. ઘરડા કિનારે બેઠા છે ને, એ કઈક ને કઈક બાના કાઢે છે. ઘણા દીકરાઓ જતા રહે છે અને એના પિતા હાજર હોય છે. એવા પ્રસંગો બનતા હોય છે. પણ આ તો એક કસોટી છે. પ્રેમ કેટલો છે પરિવારની અંદર, એની એક કસોટી છે. છોકરો બધું સાંભળે છે, સમાધિમાં બધું સાંભળે છે. એની પત્નીને કીધું તમે પી જાઓ, તમારા ઘરવાળા જીવિત થઈ જાઓ. તો કે હું ના પીવું, મારે તો હજુ જીવન મળ્યું છે, મોજ શોખ તો બધા બાકી જ છે હજુ. આ બધા કપડા ફેશનના લાયા છે, કોણ પહેરશે? તો એ કહે છે હું તો બીજા ઘરે જતી રહીશ. પતી ગયું કામ. છોકરાએ બધાનું સાંભળી લીધું ને બધાનો રિપોર્ટ લઈ લીધો. કોઈ પીવા તૈયાર ના થયું. બધા ભેગા થઈને કે મહારાજ તમે પી જાઓ. ખરી છે દુનિયા.
દોરંગી સ્વાર્થની દુનિયા આ છે. મારે તમે પી જાઓ, તમારે તો આગળ પાછળ કઈ નહીં ઉલાળ નહીં ધરાળ. પણ એને ખબર નથી સમાજ માટે એનો કેટલો મોટો પરિવાર હોય છે. તમે છયે જતા રહો ને તોય ચિંતા નથી હોતી, એટલી ચિંતા મહાપુરુષોને હોય છે. એનું જીવવું એટલું જરૂરી હોય છે. તમે કોઈને સુખ નહીં આપી શકો. એટલે મહાપુરુષ કે છે હું પી જાઉં ચોક્કસ, પણ છોકરો જીવતો થાય ને પછી તમારું નહીં રહે. મારા તો પી ગયા દૂધ, હળદર વાળું દૂધ તો મજાનું ને, એ તો કેટલો લાભ આપે. એને ક્યાં ખબર હતી કે આ પીને તો આપણે જીવતા જ રહેવાના છીએ. મહારાજે તો માત્ર ભય બતાવ્યો હતો, પણ કોઈ તૈયાર ના થયું. મહારાજ દૂધ પી ગયા, છોકરો જીવતો થઈ ગયો હોય, કારણ કે એની જ આપેલી ઔષધિ હતી. છોકરો જાગ્યો એટલે પછી તો ઘર છોડીને નીકળ્યો. બધા પકડે છે, રોકાઈ જાઓ રોકાઈ જાઓ. સાધુ બને તો કોઈને ગમશે ખરું? એક જ છોકરો હોય ને સાધુ બને તો છે મા બાપ તૈયાર છોડવા કે મારા છોકરાનું કલ્યાણ થાય તો ભલે જાય? પણ ના કહે છે, બધા એને રોકશે. બધા રોકવા પ્રયાસ કરે છે, પણ છોકરો કહે છે મેં બધાને જોઈ લીધા. હા, હું કઈ મરી નતો ગયો, હું બધું સાંભળતો હતો. બધા જ બંધ થઈ ગયા અને છોકરો નીકળી ગયો. આ છે પરિવારનો સંબંધ. ઇન્દ્રિય સ્વાદને કારણે આપનો આપ ભૂલી ગયો ક્યાં ભાગી. પરિવાર તો સારો છે, બધા સાથે રહો, પણ બધા જ પરિવારના લોકોને શરીર મળ્યું છે અને બધા ઇન્દ્રિયોના સ્વાદને જ સુખ માને છે. એ પણ એક દુઃખનું કારણ છે. બધા ભેગા થઈને બંધાય છે. એવું ખાવાનું થઈ ગયું કે ખાવા માટે તો કે બહાર જવાનું, હોટલોમાં પૈસા ખર્ચવાના. રાજકોટની અંદર એક હોટલ શરૂ થઈ, એનું નામ રાખ્યું એને સેકન્ડ વાઇફ. સમજ પડે ને? એક તો ઘરમાં હોય રસોડું બનાવે, અને ઘરમાં જે દિવસે બંધ હોય ત્યારે સેકન્ડ વાઇફ પાસે જવાનું. આ હોટલો છે ને બધી સેકન્ડ વાઇફ છે, પણ એને નામ એવું રાખ્યું ને ખબર નહીં કોઈને ગમ્યું કે ના ગમ્યું, પણ બંધ થઈ ગઈ. એટલે આ સેકન્ડ વાઇફ વાળું ચાલવાનું, જે ઘરનું છે ને એ જ સાચું છે, એ જ ખરું છે. વિચાર તો કરો કેટલા દિલથી ભોજન બનાવે છે. અને પેલા લોકો વેપાર વૃત્તિથી તમને જમાડે, કઈ પણ કેમિકલ્સ નાખી દે, કઈ ગરમ મસાલા ખવડાવી દે, અને એ તમને સારું લાગે છે. તમારે અનિવાર્ય સંજોગોમાં જ જમવા જવું જોઈએ, બાકી સ્વાદ માટે નહીં. સ્વાદની આસક્તિમાં મરી જવાના છીએ. યાદ રાખજો, નહીં મળે ત્યારે શું થશે? અને આ જ સ્વાદની આસક્તિ આપણને 84 માં લઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયો જે આપણી 10 છે, 5 કર્મ ઇન્દ્રિય જે આપણે મદદ કરે છે, અને 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય છે ને એના જ રસમાં આપણે ફસાયા છીએ. આંખને રૂપનું આકર્ષણ છે, કાનને શબ્દનું આકર્ષણ છે, નાસિકાને ગંધનું આકર્ષણ છે, જીભને સ્વાદનું આકર્ષણ છે, અને આપણા હાથને ચામડી છે ને એને સ્પર્શનું આકર્ષણ. લોકો સુખનું મહેસૂસ કરે છે, સુખ, પણ હકીકતમાં એમાં સુખ જેવું કશું છે જ નહીં. કોઈ એકબીજાને ટચ કરે છે એમાં એને આનંદ આવે છે, પણ કોઈ વૃદ્ધ માતાની સેવા કરવી હોય ને તો આનંદ નથી આવતો. એને ટચ કરવા સંકોચ થાય છે. આ શરીર મળમૂત્રથી ભરેલું છે, બધા જ શરીર તત્વોના બનેલા છે, પણ એની અંદર એક પ્રકૃતિનું આકર્ષણ છે, યુવાનીનું આકર્ષણ છે, સૌંદર્યનું આકર્ષણ છે. અત્યારે ગણીએ તો ફેશનનું એક આકર્ષણ છે. એનાથી પ્રભાવિત થઈ ગયા. બસ માણસ વાસનાની પાછળ તણાઈ જાય છે, અવિવેક કરી દે છે, ઘરમાં માતા પિતાથી વિમુખ થઈ જાય છે. આ આકર્ષણોની અંદર દુનિયા ફસાય છે. શરીરધારી બધા ફસાયા છે, સાધુ પણ ફસાઈ જાય છે. ઓમ હરિ ભજવા બેઠા કરવા મળી, ઓમ હરિ ભજવા કરવા બેઠા મળી. જો જે માયા એવી લેવેના રગડી. જોજો, વિચાર કરજો. ભગવાનનું ભજન કરવા માટે એકાંતમાં જઈને બેઠા, પણ એકાંતવાસ પ્રભુ ધ્યાન ધરાય છે. એકાંતવાસ પ્રભુ ધ્યાન ધરાય છે. પૂરી એકાંત માયા સંગરોડાય છે. જોજો વાગણ એ માયા રહી બકરી, જોજી માયા એવી લેવેના રગડી.
કે માયા છે ને એ વાઘણ જેવી છે પણ બકરીનું રૂપ લઈને આવે છે. આપણે એની મોહ જાળમાં ફસાઈ જઈએ છીએ, એકાંતની અંદર આપણે વિવેક ભૂલી જઈએ છીએ, ધર્મ ભૂલી જઈએ છીએ, નીતિ ભૂલી જઈએ. ધંધો હોય તો નીતિ ભૂલી જવાય અને માણસ ભ્રષ્ટ થાય છે. કામથી ભ્રષ્ટ થાય, ક્રોધથી પણ ભ્રષ્ટ થાય, લોભથી પણ ભ્રષ્ટ થાય, મોહથી, અને છેલ્લે અહંકાર ભ્રષ્ટ કરીને માણસનું પતન કરી દે છે. એવા ઇન્દ્રિયોનો વ્યવહાર છે, આસક્તિ છે, એની પાછળ જ આપણે જીવન તો ખપાવી દઈએ છીએ. બાકી પરિવારને ચલાવવા માટે એટલા બધા પૈસાની જરૂર નથી, એટલા બધા સમયની જરૂર નથી. તમે 10% તમારો સમય, તમારી સંપત્તિ આરામથી ધર્મની અંદર વાપરી અને સુખી થઈ શકો છો. પણ ગણિત કરીને તમે અભ્યાસ કરજો કે આટલું તમે સેવા કરો છો તો સારું કહેવાય. પણ એથી પણ વધારે આપવાનું થાય ને તો જરૂરથી વધારે જેટલું મળ્યું છે એટલું આપણે સેવા કાર્યની અંદર વાપરવું જોઈએ, નહીં કે એની ગુલામી કરવી જોઈએ. જેટલું આપણે ધર્મ કાર્યમાં જોડીશું એટલું તો આપણું બેંક બેલેન્સ થઈ જશે. જ્યારે પણ જરૂર પડશે ત્યારે ભગવાન આપશે. બેંકમાં પૈસા પડ્યા હોય ત્યારે જરૂર પડે મળે છે ને આપણને, એ એક બેંક છે અને બીજી એક પરમાત્માની બેંક છે. તો બંને બેંકની અંદર આપણું ખાતું હોવું જોઈએ. કારણ કે ઘણી એવી મુશ્કેલીઓ છે ને જ્યાં આ બેંકના પૈસા કામ નથી કરતા, જ્યાં ભગવાનની દુઆ જોઈએ, માતા પિતાના આશીર્વાદ જોઈએ, એ કામ પણ આપણે કરી લેવું જોઈએ. ભગવાનની પૂજા, પ્રાર્થના, એના વિચાર, એના સંસ્કાર જેટલા આપણી પાસે હોય છે ને એ મુશ્કેલીના સમયે કામ લાગે છે. અગર તો એવું જીવન જીવીએ ને ઘણી મુશ્કેલીઓ જ આવતી નથી. ઉત્તમ પ્રકારનું જીવન જીવે તો કેવી રીતે મુશ્કેલી આવે? એક આદર્શ વ્યવહાર કરે પરિવારની અંદર તો ઝઘડો આવે ક્યાંથી? પણ સારા સંસ્કાર નથી, સારા વિચાર નથી અને જીવતા નથી આવડતું તો પતિ પત્ની લડે છે, પિતા પુત્ર લડે છે, બે ભાઈ લડે છે. શા માટે? આ લડવા માટે આવ્યા છીએ? ભગવાન કે કઈ વાંધો નહીં, લડવું હોય તો લડો, આ શરીર છૂટી જશે ને પછી ગાયો, ભેંસો, બળદ બધી સાથે જ બાંધશે તમને. કારણ કે તમારે લડવું હોય તો સાથે જ રહેવું પડે ને પાછું. અને આ મોહ માયા જોઈને માણસ ખુશ થઈ જાય છે, પણ આ શરીર છૂટી જાય ને પછી આપણે પક્ષી બનીને કે કીડી બનીને આ બધે ફરવું જ પડે છે. માયાની અંદર, સ્વાદની અંદર, કીડીને ક્યાંય સારો સ્વાદ ગમે છે તો ગમે ત્યાં સાકરના ડબ્બામાં પહોંચી જાય છે. બસ વિષયોની જે આસક્તિ છે ને છોડીને આપણે ભોજન કરવું જોઈએ અને સ્વસ્થ ભોજન કરવું જોઈએ, સ્વચ્છ ભોજન. ગમે તે કચરો નહીં ખાવો જોઈએ, આસક્તિ માટે નહીં ખાવું જોઈએ. ભૂખ લાગે ને તો જરૂર પૂરતું જમવું જોઈએ અને વિવેકથી જમવું જોઈએ. સુપાચ્ય ભોજન કરવું જોઈએ, સ્વાસ્થ્યવર્ધક ભોજન કરવું જોઈએ. અને કોઈ ભૂખ્યું હોય ને તો એને સાથે આપણે ભોજન કરાવવું જોઈએ. કારણ કે આપણે ત્યાં તો કેવા બધા અનુક્ષેત્રો ચાલે છે, એ મહાપુરુષોનો કેવો પ્રતાપ છે જેમણે રક્તપિતિયાને જમાડ્યા છે. જે રક્તપિતિયાને લોકોએ ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા છે, એની સેવાય કરી છે અને રોટી માંગીને એને જમાડ્યા છે. કેટલા બધા ખતરાઓ હતા છતાં પણ એને ભગવાનમાં કેટલો વિશ્વાસ, ભગવાનનું કાર્ય કરવા માટે કેટલું બધું જોખમ હતું અમરબાઈને, પણ ભગવાનમાં વિશ્વાસ હોય એનો કોઈ વાળ વાંકો નથી કરી શકતું. આ પ્રમાણો છે આપણી પાસે અને વિશ્વાસથી આપણે ભક્તિ કરવાની છે. અને ઇન્દ્રિયોના સ્વાદને કારણે આપણી શું દશા થશે? એક એક ઇન્દ્રિયના સ્વાદની અંદર એક જીવનું પતન થઈ જાય છે, મરણને શરણ થઈ જાય છે અને આપણે 5 ઇન્દ્રિયોની આસક્તિમાં જીવીએ છીએ. આપણી શું દશા થશે? અનેક વાર જન્મવું મરવું પડશે. દીવાની આસક્તિમાં, દીવાની અંદર જે પ્રકાશ છે, રૂપ છે, દીવાનું રૂપ જોઈને પતંગિયું ચારે બાજુ આટા મારે છે, એની અંદર ઝંપલાવે છે. એનું શું પરિણામ આવે છે? એ બળીને મરણને શરણ થઈ જાય છે. એમ આ દુનિયાની રૂપજાળની અંદર આપણે ફસાયા તો સમજવાનું પતંગિયાથી પણ બદતર ગતિ આપણને મળશે. પતંગ તો અજ્ઞાની છે, એ તો એક રૂપક છે, પણ આપણે તો મનુષ્ય છીએ. આપણે રૂપનું આકર્ષણ છે તો ભગવાન આપણે ગધેડા બનાવશે. શું તમારે રૂપનું જ મહત્વ હોય? બગલા બનાવશે, હંસ તો નહીં બનાવે.
જે બધા કચરો ખાય છે ને પછી માછલા ખાવાના, જેને એમાં પ્રીતિ છે તો શું કરવાનું? ભગવાન કે આને માણસ ના બનાવાય. કેમ? તો કે માણસ બનાવ્યો પણ માણસ જેવું ક્યાં કરે છે કામ? કચરો ખાય છે, માંસાહાર ખાય છે. સિંહ બનાવો, વાઘ બનાવો, જે કઈ બનાવો, હિંસક પ્રાણી બનાવો, કૂતરા બિલાડા બનાવો, ભલે એને ખાવું હોય તો કાગડા બનાવો, એ પણ ખાય છે. ક્યારે અત્યારે બધા બહુ લોકો ખાવા માંડ્યા. સારા પરિવારના લોકો નોનવેજ કરવા લાગ્યા છે. પ્રદેશમાં જઈને કુસંગ થાય તો બગડી જાય છે. અહીંયા પણ ઘણા લોકો સેવન કરતા થઈ જાય છે. લોકો શરાબનું સેવન કરે છે. શું આ પીવાની વસ્તુ છે? અત્યારે લોકો તો પ્રસંગોમાં લાવવા માંડ્યા છે. ધિકાર છે આવા સુખી પરિવારોને, કે પરિવારોની અંદર આવી પાર્ટી ક્યાં રાખવાની હોય છે? આવી કોઈ પરંપરા નથી આપણી. ખોટા ખર્ચાઓ, પરિવારોના પતન થઈ જશે. આપણે જીવન મળ્યું છે એમાં જે કંઈ મળ્યું એનું આપણે તો પતન કરી દીધું, અને અનેક લોકોને એની અંદર જોડાઈને આપણે નરકની અંદર જવું પડશે. હું તો ચૂંટણી આવે ને તો અમારા સરપંચ આવે ને હું કહું છું આ તમે કરો છો ને સારું નહીં કરતા, કારણ કે તમે પાછો ને તો તમારે નક્કી જ છે, કારણ કે તમે આપો છો ને લાલચ આની. હું કોઈ સારી વસ્તુ આપો, ખાવાની વસ્તુ ઘરે પહોંચાડો. લાલચ આપવી હોય તો આપો, વાંધો નહીં, પણ તમે આ બધા પીવડાવશો ને એટલે નરકમાં પહેલું તમારે જવું પડશે. મારે બહુ થોડી મનમેળ છે એટલે કહું, નહીં તો બધાને કઈ કહેવાય ને, એને જે કરવું એ કરે. પણ જરા ટકોર કરી દઉં, જો આ કામ તો બરાબર સારું નથી તો શું થાય કે આ બધું કરવું પડે. કરો, વાંધો નહીં. એટલે મત દેવા જાવ તો મારે સામું જોવે. પેલા નતો જતો કોઈ દિવસ, પણ હવે જાઉં છું. મને એમ લાગે કે સારો માણસ છે તો જવાનું, કઈ સારું કામ કરે એવા. એટલે આ ખાવાનું છે ને દુર્દશા કરી દેશે આપણી. ના કોઈ તમાકુ, બીડી, ગુટકા કશું જ ના લેવાય, ના માંસાહાર કરાય, ના ઈંડા ખવાય. અત્યારે તો એ ક્રેઝ વધ્યો છે. ગામડાઓમાં ક્યાંય હતું નહીં, એ બધું ત્યાં આવી ગયું છે. ત્યાં બધું મળતું હોય છે. આ કઈ ખાવાની ચીજ છે? મુર્ગાના ઈંડા ખાશે પછી શું થશે? શું થશે કહો? મુર્ગા થવાના કે નહીં? કારણ કે અંદર પધરાવ્યા છે તો એટલા જન્મ લેવા પડશે મુર્ગાના. જેટલા ઈંડા ખાશે ને એટલા મુર્ગાના જન્મ લેવા પડશે. કે જે ખાશે એના જન્મ લેવા પડશે. પછી કોઈ ગાય ખાય, બકરી ખાય, ઘેટા ખાય, જે બધું જ ખાય છે દુનિયા. પણ આપણો દેશ સંસ્કૃતિનો છે, આપણે સાવધાન થવાનું છે. પૈસા થાય કે ન થાય પણ આપણી સંસ્કૃતિ રહેવી જોઈએ. ગાયને બચાવવી હોય તો ગાય આપણે રાખવી જોઈએ. ગાયો તો બજારે ફરે છે અને આપણે બધા અભિયાનો ચલાવીએ છીએ ગાયની રક્ષા થાય, પણ રાખી દો ને બધા. પૈસા તો ઘણા બધા પડ્યા છે, આશ્રમોમાં છે પૈસા. ધર્મગુરુઓ કોઈ આગળ નથી આવતા, મોટા મોટા મંડલેશ્વરો છે, પદ જોઈએ છે બધાને, પણ કોઈની સેવા નથી કરવી. એ તો એમ કે આપણા ગામની જેટલી ગાયો હોય ને પૂરી દો, અહીંયા આપણે ખવડાવીશું. પૈસા ઘણા છે, શું કરવાના? લોકો લૂંટી જાય તો એ ખવડાવતા નથી. ઘરમાં આશ્રમોમાં જ ડખા થતા હોય છે પૈસાના માટે, મિલકતના માટે. અમારે ત્યાં ચિત્તલમાં એક મહારાજ છે, એમને કોઈ ગુરુએ લાલચ આપી કે આશ્રમ હું તમને આપીશ. એક રહસ્તી મહારાજ હતા, એને ખબર નહીં, એટલે એમણે તો અહીંયા ચેલાને આપી દીધું બધું, એની ચાદર વિધિ કરી દીધી, અને પછી પેલા એ ગયું એના પરિવારને બોલાવીને એને નામે કરી દીધું. આ મારા તો લટકતા રહ્યા. આ દુર્દશા છે. અમે ક્યાં માણસ સુખી થાય? એટલે ઇન્દ્રિયોના સ્વાદને કારણે એક પતંગિયું છે એ દીવાની જ્યોતમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે. એમાં રૂપનું પરિણામ છે. માણસ એમાં જ બળીને ભસ્મ થઈ જશે. રૂપ જોતો રહેશે અને રૂપ તો ચાલ્યું જશે. રૂપ એ સુખ નથી, ભગવાનની એક અમાનત છે કે શું ભગવાને સુંદરતા બનાવી છે, પણ એનો ઉપયોગ તો વિવેકથી જ કરવો જોઈએ. પણ માણસ ધર્મ ભૂલી જાય છે આ રૂપની જાળમાં. ગમે તે વસ્તુ આપણને ગમે છે, વસ્તુ ગમે છે, વ્યક્તિ પણ ગમે છે, પણ જેનું જે પ્રારબ્ધ હોય ને એની સાથે જોડાય છે. અને એમાં સુખ તો નથી, જે ભ્રાંતિ છે. સાચું સુખ તો પરિવારના પ્રેમમાં છે, માતા પિતાની સેવામાં છે, ભગવત સ્મરણમાં છે. માત્ર પરિવાર સુધી સીમિત ન રહેતા પરિવારમાં સુખી રહેવું હોય તો ભગવાનની કૃપાથી જ રહેવાય છે. બીજો દાખલો છે શબ્દના મોહની અંદર. કાનથી આપણે બહુ બધું સાંભળીએ છીએ કચરો, એમાંય આપણે ફસાઈ જઈએ છીએ. આસક્તિ, ફિલ્મના ગીતો લોકો સાંભળતા હોય, દુનિયાની વાતો સાંભળતા હોય, કોઈની નિંદા સાંભળતા હોય, બિનજરૂરી કચરો કાનમાં નાખ્યા જ કરે છે. અહીંથી જે નાખો ને અહીંથી નીકળવાનું છે.
કાનથી સાંભળેલી વસ્તુ તમને સાંભળવા મળી, ખબર પડી એટલે તમે કોઈ પાડોશી મળશે ને તરત એને સંદેશો આપી દેશો. તને ખબર છે? પેલાને ખબર હોય ને તો એમ કે ના મને કઈ ખબર નથી. એ ડબલ વાત સાંભળે કે બીજી જગ્યાએથી શું મળ્યું છે, અહીંથી શું મળ્યું, ત્રીજું મળે તો મને કઈ ખબર નથી. સંદેશ અલગ અલગ જ હોય પાછા. આ કચરો આપણે ભરીએ છીએ. આપણે જરૂર સિવાયનો કોઈ શબ્દ નથી સાંભળવાનો. સારું સાંભળવાનું ઘણું બધું છે. એવા સંસ્કાર મળશે, વિચાર મળશે, ત્યારે ભગવાનનું સ્મરણ થશે. આ જરૂરી વાતચીત અવશ્ય કરો, વિવેકથી કરો. લોકો તો નાની નાની બાબતોમાં કઈ ખરીદી કરવા જાય ને લોકો સાથે લડી પડે છે. બોલો, શાકભાજી લેવા ગયા હોય તો એની સાથે લડી પડે. હવે આપણે જે અનુકૂળ આવે ત્યાંથી લઈ લેવાનું શાંતિથી. શાકભાજી લેવામાં લડી પડીએ પછી ઘરમાં શું થાય? ત્યાં એ જ થાય. સ્વભાવ છે ને એના બદલાય. એટલે કાનના આકર્ષણની અંદર એક જે મણિધર નાગ છે એ પકડાઈ જાય છે. કોઈ બાજીગર મુરલી વગાડે ને એનો મધુર સંગીત સાંભળી અને એને તો મજા આવી જાય છે. શું મધુર સંગીત છે! એ સર્પ આવી જાય છે ત્યાં અને ડોલવા માંડે છે. ત્યારે એ જે મદારી હોય એ સાપને પકડી લે છે અને કરંડિયા પૂર દે છે, એના દાંત કાઢીને. તો એની દુર્દશા થઈ ગઈ ને આજીવન. એ જ રીતે સુગંધના આકર્ષણમાં આજે બધો એનો પણ પ્રભાવ છે. લોકો સ્પ્રે મારતા હોય છે. બધા બહુ જરૂર જ નથી. આપણે સ્વચ્છ રહીએ ને એટલે બધું સારું છે. આ બધી આર્ટિફિશિયલ બધી વસ્તુઓ છે ને, મેં જોયું, મને ઘણા કંઈક જાઓ ને પધરામણીમાં તો કઈ એની પાસે પરફ્યુમન્સ હોય તો આપે આપણને કે ભાઈ ભગવાનની સેવામાં વાપરજો. તો મેં તો વાપર્યું, આમ માર્યું તો આ બધા ફૂલ છે ને તરત કાળા મેસ થઈ ગયા. બોલો. અને એ જ સ્મેલ હું કઈ ત્યાં કીડીઓ હોય ને ત્યાં આપણે લગાડીએ તો કીડીઓ ભાગી જાય. આ છે કેમિકલ્સ વાળી વસ્તુ અને મને એની એલર્જી થઈ જાય, શરદી થઈ જ જાય. ક્યાં એટલામાં આપણે કઈ કીડીઓ ના આવે છાંટીએ, પણ એ નહીં છાંટવાનું. બીજી કોઈ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો તો આપણને એલર્જી થઈ જાય, શરદી. તો આ બધી કેમિકલ્સ વાળી વસ્તુઓ લોકો વાપરતા હોય છે ને એની સ્મેલના વિલાસી બની જાય છે. એને જીવનમાં સાચી કુદરતી સુગંધ પ્રિય નથી લાગતી. એટલે સાચી સુગંધ સેવામાં છે. તો સુગંધના આકર્ષણની અંદર એક બબરો ફરતો 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 આવે છે, કમળ ઉપર બેસે છે, પણ એ સુગંધમાં એટલો લીન થઈ જાય છે કે સાંજ સંધ્યા થાય છે ને તો પણ એ ઉડતો નથી, કારણ કે આસક્ત બની ગયો. આ દુનિયાની સુગંધી, વિષયોની સુગંધી પણ એવી છે કે માણસને આ જીવન મળ્યું છે ભગવત સ્મરણ કરવાનો સમય પણ ચૂકી જાય છે અને સંસારની વાસનાની જે દુર્ગંધ છે, સુગંધ તો ન કહેવાય, એ દુર્ગંધ છે, એમાં એ બેભાન થઈ જાય છે. સાંજે કમળ બીડાઈ જાય છે અને ભમર એની અંદર ગુંગળાઈને મરી જાય છે. અને માણસની પણ આ જ દશા છે. અંત સમયે આ માયાના સુખની અંદર ગુંગળાઈને જ માણસો મરે છે. એક રાજા હતો, એક મહાત્માના દર્શન માટે રોજ જતો હતો. દર્શન કરવાથી એક ભાવના જાગે છે, પછી જિજ્ઞાસા થાય સત્સંગ શ્રવણ કરવાની. પછી એની ઈચ્છા થઈ મહારાજ આપણે અમારે ત્યાં પધારો પધરામણીમાં. પણ મહારાજે કહ્યું, એ આવીને ઘણી બધી એની વાતો કરે, મારે ઘરે તો આવું બધું છે, આટલું બધું આમ છે, તેમ છે, મારે આટલું રાજ છે. એટલે મહારાજે કહ્યું તમે અમારા મહેલમાં પધરામણી કરો અને પાવન કરો. પણ મહારાજે કહી દીધું કે તારા ઘરે છે ને બહુ દુર્ગંધ છે. પણ રાજાને એમ થયું કે મારો મહેલ તો કેટલો ચોખ્ખો છે, કેટલા બધા સુગંધી દ્રવ્યો છે, પણ છતાંય પછી હામું એ હિંમત ના કરી શક્યો કહેવાની. એટલે એક દિવસ મહાત્માએ એની સમસ્યાનું સમાધાન કરવા, એને ખબર પડી કે આના મનમાં થોડી તો અશ્રદ્ધા થઈ છે કે મહારાજ કેમ આવતા નથી, મારો મહેલ તો બહુ ચોખ્ખો છે. પણ એક દિવસ રાજા આવે છે ને એને કહે છે મારી સાથે ચાલો. અને રાજા લઈ ગયા એક ચમારવાસની અંદર જ્યાં બધા ચામડા ઉકાતા હતા, દુર્ગંધ આવતી હતી. માછલાની માર્કેટ હોય ત્યાં આપણે ગમે ખરું. તો એવી જ રીતે આ ચામડાનું કામ કરતા હોય ત્યાં બધી ચામડા નવા કાઢતા હોય ને સુકવતા હોય ને બધી દુર્ગંધમાં એ મહાત્મા ત્યાં એક ઝાડના નીચે ઉભા રહ્યા
રાજા પણ સાથે છે, પણ રાજાએ તો એની પાસે જે કપડું હતું ને નાક આડું રાખી દીધું, પણ તોય એનાથી ના રહેવાયું. અને મહાત્માને કહે ચાલો જલ્દી, અહીંયા તો ઊભું નહીં રહેવાય, અહીંયા બહુ દુર્ગંધ આવે છે. તો મહાત્માએ કહ્યું કે આમ સામે તો જુઓ, પરિવારના બધા છોકરાઓ બધા કેટલા મોજથી રહે છે, એને તો કઈ તકલીફ નહીં પડતી. તો રાજા કહે છે કે એ તો છે ને ટેવાઈ ગયા છે. તો મહાત્મા કે તારા રાજમહેલની અંદર પણ તું ટેવાઈ ગયો છે, મને ત્યાં દુર્ગંધ આવે છે. આ ભોગ વિલાસની દુર્ગંધ છે, એમાં તમે ફસાઈ ગયા છો. એટલે મહાત્માનો એક સંદેશ હતો કે આ ભોગ મહેલ એ સુખ નથી, એની અંદર તમે ફસાઈ ન જતા. એ તો રહેવા માટેનું સ્થાન છે, તમારા ભાગ્ય પ્રમાણે તમને જે સુવિધા મળે, પણ વિવેકથી ભોગવજો, એના ગુલામ ન બનતા. ભગવાનનું સ્મરણ ના ભૂલાય એનું ધ્યાન રાખજો. નિયમ તમારો ના છૂટવો જોઈએ. તમે જીવનમાં એક એક નાનકડા નિયમ લો. સવારે વહેલા ઉઠવાનો નિયમ લો, ભગવાનનું પૂજન કરવાનો નિયમ લો, પૂજન કર્યા પછી ચંદન પ્રસાદી તિલક ધારણ કરો. આજે કર્યું છે ને, તમારા માટે આશીર્વાદ છે. આજે તમારો ફોટો છે ને લેવા જેવો ને શેર કરવા જેવો હતો. બાકી કોરા કપાળ એટલે સમજવાનું આપણા ભાગ્યમાં કઈ નથી, કોરું ભાગ્ય કહેવાય. તિલક કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, એક સંસ્કારનું ભાગ્ય ખોલશે તમારું. એનાથી તમારી યાત્રા આગળ વધશે. તમારી કોઈ પણ સામાજિક વિધિ થાય છે ત્યારે ચંદન કંકુથી તિલક તો કરે જ છે. એક સંસ્કારની પરંપરા છે, આપણા જીવનની પરંપરા છે કે રોજ સવારે નાહી ધોઈને આપણે ભગવાનનું પૂજન કરીને કપાળમાં તિલક ધારણ કરવું જોઈએ. એક સાત્વિક ચહેરો દેખાશે અને પરિવારના બધા સભ્યો તમારા ઉપર નજર કરશે તો એમાંથી તમને સાત્વિકતાના દર્શન થશે. પરમ ગુરુના દર્શન કરીએ તો એના કપાળમાં તિલક છે, એ આપણને આશીર્વાદ મળે છે. તો આપણે તો ઘરમાં ને ઘરમાં આશીર્વાદ મળી જાય. આ કામ કરવું જોઈએ, પરિવારની પરંપરા બનવી જોઈએ. એટલે નિયમ લો. મંત્ર આપ્યો છે તો થોડો મંત્ર કરો, પણ નિયમ લો. ઉપાસના છે તો થોડો નિયમ લો. રજા હોય, સમય હોય ત્યારે આખું કરો. પછી એવું નહીં કે નિયમને ટૂંકાવી જ રાખો. સમય મળે તો વધારે લાભ લેવો જોઈએ. આ મોકો મળ્યો છે તો અહીંયા સ્વાદની આસક્તિની અંદર, રૂપની આસક્તિની અંદર, સુગંધની આસક્તિની અંદર એ ભ્રમર મરણને શરણ થઈ જાય છે. પછી એક રસની આસક્તિ, ભોજનની આસક્તિ. માછલું સમુદ્રમાં રહે છે, લોકો એને પકડવા જાય ને કે પછી બોટમાં હોય, એ જાળ હોય ત્યારે એની અંદર એ તાર હોય, એની અંદર એક ખાવાના પદાર્થ મૂક્યા હોય. એટલે જાળ બિછાવે તો માછલાને ખબર નથી કે આ જાળની અંદર આપણે ફસાઈ જઈશું તો મરી જઈશું. એને તો માત્ર આકર્ષણ છે, પેલું સ્વાદિષ્ટ વસ્તુ છે ને એનું એ જ દેખાય છે, એના પાછળ મોત છે એ ખબર નથી. એમ આપણે બધા જે આ સ્વાદને અંદર આસક્ત થઈને ભોજન કરીએ છીએ, પણ એના પાછળ કેટલી બીમારીઓ છે, એના પાછળ મરણ પણ છે. એવું ભોજન પણ છે કે જે વહેલું મૃત્યુ લાવશે. જે અખાદ્ય ચીજો છે એ તો ન જ ખાવી જોઈએ. એ તો જે નથી ખાતા એ બધા જ સલાહ આપશે કે આ ના ખવાય, મરી જવાય. પણ છતાંય લોકો એવી આદત બનાવી દે છે ને, એને જીવનનો આહાર બનાવી દે છે. તો આ માછલા જેવી દુર્દશા થશે. અને રૂપનું, સ્પર્શનું આકર્ષણ. જંગલની અંદર હાથીને પકડવા માટે જયારે લોકો જાય સર્કસ વાળા, ત્યારે યુક્તિ કરે, એક ખાડો મોટો બનાવે, હાથી આખો હમાઈ જાય એવો, અને પછી ઉપર વાંસની પટ્ટીઓ મૂકી દે, એના માથે ઘાસ મૂકી દે, અને એના માથે માટી પાથરીને જમીન જેવી જમીન બનાવી દે, અને એના માથે એક આર્ટિફિશિયલ હાથણી એ બનાવી, એટલી બધી રૂપ રંગોથી બનાવીને સજ્જ કરે, એમ લાગે કે આ સાચું જ છે. અને હાથી એને જોઈને કામાસક્ત થાય છે અને એને સ્પર્શ કરવા જાય અને ખાડામાં પડે છે. પેલી તો કાગળની હતી, એ તો પડે નહીં, પણ હાથી જયારે ઉપર આવ્યો ને ત્યારે ધડામ થઈને ખાડામાં પડી જાય છે. એ જીવનભર એ મહાવતનો ગુલામ થઈને રહે છે. એમાં સંસારના ઇન્દ્રિયોની જે આસક્તિઓ છે એ આપણને 84ના બંધનમાં નાખે છે. અનેક વાર જન્મ લેવડાવે છે, મરણ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ પરમ ગુરુ એમ કહે છે, આપનું આપ ભૂલી ગયો ક્યાં ભાગી. મોટું દુઃખ એ છે કે ઇન્દ્રિયોના સ્વાદને સુખ માની અને જે આપણું સ્વરૂપ છે આપણે ભૂલી ગયા,
આપણું જે પોતાનું સુખ છે જે અજર અમર છે, આપણે પોતાને જાણીએ ને તો આ સંસારમાં કોઈ દુઃખ છે જ નહીં. શરીરનું સુખ તો મળશે તો સુખ, નહીં મળે તો દુઃખ થવાનું છે. અને શરીરનું સુખ પણ મર્યાદાની અંદર હોય ત્યાં સુધી સુખ લાગે છે. તમને અત્યારે ભોજન કરાવશે, પણ ભોજન તમે કરી લેશો ને પછી જો વધારે જમાડશે ને તો તમારા માટે એ જ ભોજન દુઃખરૂપ બની જશે. એટલે સાચું સુખ એ આત્માનું છે, એનો વિચાર જાગે, એની આપણે ખોજ કરીએ. કરુણાસાગર બાપજી એમ કહે છે, મુખ્ય નહીં કલ્પના જલ્પના મન તણી. મનની બધી કલ્પનાઓ છોડો કે આ મળી જશે તો સુખી થઈ જઈશ. આ બધી કલ્પનાઓ છે, સ્વપ્ન જેવું છે, બધું સત્યતા નથી. મુખ્ય નહીં કલ્પના જલ્પના મન તણી, તુજ વિના અન્ન નહીં કોઈ દૂજો. આપણે જેનું ચિંતન કરીએ છીએ બધું રહેવાનું છે. થોડા સમય માટે ઉપયોગ કરીને આખું બધું છોડી દેવાનું. રહેવા વાળા આપણે જ છીએ, સત્ય આપણે છીએ. આ સંસારમાં જેટલું દેખાય છે એની અંદર સત્ય એકમાત્ર બધા શરીરમાં રહેલો અંશ છે. અને બ્રહ્માંડની અંદર રહેલા અંશી સત્ય છે. કારણ કે એ જીવન આપે છે ને તો આ જગત છે સુંદર, આપણે એને જોઈ રહ્યા છીએ. જો એ નથી તો આ જગતનું અસ્તિત્વ પણ નથી. એટલે સત્ય એક આપણું સ્વરૂપ છે, એના વડે જ આ બધું સુંદર દેખાય છે. એમાં આપણે પ્રીતિ જોડીએ તો આ સુંદર છે ને અતિ સુંદર લાગશે. બાકી જે સુંદર નથી એ તો નથી. જે સમજાઈ જશે કે આ શરીર તો શરીર છે, કાલે ક્ષણ ભંગુર છે, ક્યારે છૂટી જશે શું ખબર. અને જીર્ણ પણ થઈ જશે ને એક સમય તો આવશે કે એ છૂટી જવાનું છે. સુંદર રહેવાનું નથી, કોઈનું સ્વસ્થ રહેવાનું નથી. ઘણા લોકોને શરીરનું દુઃખ છે, એને જોઈને આપણે વિચારવાનું કે આપણું શરીર સારું છે પણ આ સારું રહેવાનું નથી. કાળક્રમે એમાં પરિવર્તન આવવાનું છે. તો 5 વિષયોની અંદર આપણે આપણું સ્વરૂપ ભૂલી ગયા છીએ. ઇન્દ્રિય સ્વાદને કારણે એમ અહીંયા કલ્પના જલ્પના મન તણી, તુજ વિના અન્ન નહીં કોઈ દૂજો. તીર્થ વ્રત જોગ ને જપ તપ કરી માગતો તારું તુજો. એ કે તું ધર્મ કરે છે તો પણ બધી સંસારની નશ્વર ચીજો જ માગે છે, પણ તું એને કરીશ શું? તું તને તો ઓળખતો નથી. ત્યાં સુધી આ બધું મળી જશે તોય તું દુખી જ રહીશ. ધાર્મિક ક્રિયાઓ કરીને નશ્વર ચીજો નથી માંગવાની. કદાચ કોઈ જરૂરિયાત હોય તો ચોક્કસ આપણી ભગવાન પૂરી કરે. કોઈનું શરીર સારું ના હોય તો સારું થાય ને ભગવાનની આપણે પૂજા કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, કોઈની સેવા કરીએ. અગર તો કોઈની સેવા લેવી ન પડે એના માટે ભગવાનને ચોક્કસ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પણ આપણી પાસે ઘણું બધું હોવા છતાંય કોઈ લક્ષ્મીની લાલચથી કરીએ કે કોઈ બીજા લાલચથી કરીએ તો આપણે દુઃખી જ રહેવાના છીએ. આ માનવ જીવન મળ્યું છે એ આપણને પોતાને જાણવા માટે અને પોતાનો વિચાર કરવા. પોતાનો વિચાર એટલે આ બધું આપણે કરીશું, સુખ સાહેબી ભોગવીશું, પણ આ જીવની શું દશા થશે આ ભોગવીને? ગાયો ભેંસો ઘેટા બકરામાં જવાનું, કીડી મકોડામાં જવાનું, પશુમાં જવાનું, પ્રાણીમાં જવાનું, પક્ષીઓમાં જવાનું, વૃક્ષોમાં જવાનું. તો પોતાનો વિચાર કરો કે આ થોડા સમય માટે તો તમે આનંદ કરશો, પણ પછી આપણું શું થશે? આપણે જ રહેવાના છીએ. આપણો વિચાર કરવાનો કે તારું તું જો, તારા સ્વરૂપનો વિચાર કર. આ દુનિયામાં જે કઈ સુંદરતા છે ને એનાથી તારું સ્વરૂપ અતિ સુંદર છે. દુનિયાની કોઈ વસ્તુ સુંદર કાયમ નથી રહેવાની, પણ તું તો જેવો છે એવો જ રહેવાનો. પણ અત્યારે જે તારી સુંદરતા છે ને તું ભૂલી ગયો છે અને એના ઉપર કેટલા બધા ડાઘ લાગી ગયા છે. પણ તું અરીસામ જોન તો ખબર પડે કે તારું સ્વરૂપ કેવું છે. અત્યારે જેવું છે ને એવું દેખાશે. ધ્યાનમાં બેસશો, ધ્યાન એક અરીસો છે, જ્ઞાન પણ અરીસો છે. તો એની અંદર આપણે જોઈશું તો આપણું સ્વરૂપ દેખાશે અને ધીમે ધીમે એ સ્વરૂપને આપણે સુંદર બનાવવાનું છે. ઉપર રહેલો જે ડાઘ છે બધા સાફ કરી ભક્તિ દ્વારા, સત્કર્મો દ્વારા અને આપણું ભીતરમાં રહેલું સુંદર સ્વરૂપ એને નિહાળીશું તો આ જગતની જે રચનાની સુંદરતા છે એનો આનંદ આવશે, ભગવાનની સુંદરતાનો આનંદ આવશે. બાકી તો સંસારમાં કઈ સુખ નથી. કરુણાસાગર મહારાજ તો આગળ ઘણું બધું કહે છે કે માયાના ફંદમાં જીવ લપટાઈ ગયો છે. ત્રિગુણ તૃષ્ણા છે, રજોગુણી, તમોગુણી, સત્વગુણી. રાજપાટ મસ્તક છત્તર ઢલે.
આટલું બધું મળી જાય તોય તૃષ્ણા નથી છૂટતી, માયા નથી છૂટતી કે આપણે જરૂરથી વધારે મળે ને તો વધુ સમય ભગવાનમાં જોડવો જોઈએ કે હવે ભગવાનની બહુ દયા છે, પણ છતાંય ભ્રમણા આગી મને સ્વર્ગ મળી જાય, મને વૈકુંઠ મળી જાય, મને કૈલાસ મળી જાય. તંતુના તેજ મેં વિશ્વ વિલસી રહ્યો. આ તત્વોનું એક તેજ છે શરીરમાં અને એની અંદર આપણે બધા વિલાસ કરીએ છીએ. જાગ્રત સપન મેં સુરત લાગી. આપણી સુરતા ક્યાં લાગી છે? સપનાની અંદર. આ સંસારને મહાપુરુષે સ્વપ્ન કહ્યું, કારણ કે સર્જનહારે બનાવેલી જે દુનિયા છે એ જાગ્રતની અંદરનું આ એક સંસાર સ્વપ્ન છે અને આપણે પણ અજ્ઞાન રૂપી ઊંઘમાં ઊંઘી રહ્યા છીએ એટલે સત્ય દેખાય છે આ સ્વપ્ન, પણ જાગી જઈએ ને તો ખબર પડશે કે આ તો સ્વપ્ન જ છે, કઈ સત્ય નથી. તો સ્વપ્નને સાચું માનીને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. તુર્યાની તીત અતીત પરમાત્મા, તુર્યા અવસ્થાની પાર. જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, એમાં વિશેષ આપણે સ્વપ્નની અંદર અને સુષુપ્તિમાં આપણને કઈ ભાન નથી હોતું કે આપણને આ માનવ જીવન મળ્યું છે તો સુષુપ્તિમાં ચાલ્યું જાય છે. ઘણા લોકોને દુનિયામાં સ્વપ્નો હોય છે કે મને આ મળી જાય, તે મળી જાય, સ્વપ્નમાં પૂરું થઈ જાય છે. પણ માણસ જાગીને નથી જોતો કે આ તુર્યાની તીત, તુર્યામાં ભજન છે આપણે કરીએ, જાગીને જોઈએ તો સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિને છોડીને તુર્યાની પાર રહેલા સર્જનહાર એને આપણે પામવાની એક અવસ્થા છે ઊંચી. માણસ જ્યારે સેવા કરે, ધર્મ કરે, પરોપકાર કરે ત્યારે આ તુર્ય અવસ્થાઓ આપોઆપ આવી જાય છે. સારા વિચારો, સત્સંગ સાંભળીએ તો એ અવસ્થાઓ બદલાઈ જાય છે. એ તુર્યાની પાર અતીત પરમાત્મા, અતીતની અંદર આપણે આવ્યા ને ત્યારે ભગવાન પાસેથી આવ્યા. અતીતની અંદર આ અવસ્થાઓ પડેલી છે, પાછા ત્યાં જવાનું છે અને અતીતમાં રહેલા સર્જનહાર છે એને આપણે મેળવવાના છે. પણ મંદભાગી જીવો એને જાણતા જ નથી. આપણે આ સત્સંગ દ્વારા એની જાણ મેળવવાની છે અને ભાગ્યનું નિર્માણ કરવાનું છે. અને જે કંઈ આપણને ભગવાને આપ્યું છે ધન્યવાદ આપવાના. તમે સારું કરશો ને એટલે સારું મળશે. એવાથી કોઈને સારું મળતું નથી. કોઈ એમ કહી દે કે તમને સારું બધું મળી જાય, એમ નથી મળતું. બસ તમે સારું વાવતા રહો, સારું મળતું રહેશે. આજે પરિવાર, આમ મને નામ આવડે છે એટલે ગીગા બાપાનો પરિવાર કહું છું કે આખો સંસ્કાર સંપન્ન પરિવાર છે. જ્યારથી ગાંધીમાં આવ્યો અને અહીંયા રાજા બાપા સાથેની ઓળખાણ કે પરિચય થયો અને સૌરાષ્ટ્રમાં બધે વિચરણ કરતા હતા, એમાં હડમતિયા પણ ઘણી વાર આવી ગયા છે. લગભગ જ્યારે પણ પ્રવાસ થાય ત્યારે બધા જ ગામોમાં અમે સાથે જ જતા અને પોતાનો સમય પણ બહુ આપતા હતા. નામ એમનું રાજા બાપા છે, રાજાભાઈ, પણ ખરેખર આપણા સંપ્રદાય માટે એ રાજા જેવું કામ કરે છે. પરિવાર માટે તો છે જ આશીર્વાદ. અને આ બધા જ લોકોને કદાચ પ્રેરણા મળી હશે એમના દ્વારા. અને આ સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે આગળ સંતો આવ્યા છે એને પણ આપણે નમન કરીએ છીએ. ભગવાન દાસજી મહારાજના ઘણા બધા શિષ્યો દ્વારા પરમ ગુરુના આશીર્વાદ બધાને મળ્યા અને પરિવારને આ સંસ્કાર મળ્યા. અહીંયા બાજુમાં સરજુદાસજી મહારાજની સ્મૃતિ છે, એમના દ્વારા પણ ઘણા બધા ભક્તો જાગૃત થયા છે. બસ બધાને પરમ ગુરુના ખૂબ આશીર્વાદ છે. આજે સદગત આત્મા શિવાભાઈ, દિલીપભાઈ, એમનું જે આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે સારું જીવન જીવીને ગયા છે. પરમ ગુરુને પ્રાર્થના કરી એમના ચરણમાં એમને નિવાસ આપે, કારણ કે એમની દીક્ષા લીધી હતી, એમનું ગૌરવ હતું. એટલે હું એમ કહું છું, ધર્મ તો બધા પાડે છે, માને છે, પણ ગૌરવ રાખવું. અને ગૌરવ એ છે કે જે નિયમ લીધો ને પાડવા. નાનકડા નિયમો છે, તિલક કરું તો કરું. અમારા જો ભાવેશભાઈ છે બધા રાજકારણમાં ફરવા વાળા, પણ છતાંય એવું નહીં કે ભાઈ આ રાજકારણમાં રહેવાનું, તો પણ એક સમાજ સેવાના કાર્ય રૂપે બધે ફરતા હોય છે. ધર્મ કાર્યોની અંદર વધારે એનું યોગદાન છે. તો આપણા બધા બાળકોને આપણે સારા સંસ્કાર આપવાના છે, આપણી સંસ્કૃતિ આપવાની છે. તો સંકોચ છોડી દો તમે. આપણને પેરાલિસિસ થાય ને વાંકા થઈ જઈએ તો આપણે ગમે, બધું સારું લાગે છે, તો ના લાગે તો પછી એમાં ના ગમે તો પછી આ તિલક કરવામાં સંકોચ ના રાખવો જોઈએ. જે કોઈ દીક્ષા લીધી છે એ ત્યારથી એમને તિલક ધારણ કરવું જોઈએ. જે બહેનોના લગ્ન થઈ ગયા છે ને બીજા દિવસે કોઈ ના કહેવું પડે તમે માથામાં સિંદૂર પૂરજો, બધાના માથામાં સિંદૂર આવી જ જાય છે અને ગૌરવપૂર્વક કરે છે. એનાથી એની સુરક્ષા છે. એમ આપણે પણ ગુરુ દીક્ષા લીધી છે
તો ગુરુનું પ્રતીક રૂપે કે મારા માથે એક સર્જનહાર છે, એની આપણે દીક્ષા લીધી છે. આપણા માથે ગુરુ છે, અને ગુરુ ચિર છત્ર બિરાજે જેને નમે કેમ કાળ માયા જગતે ને પીડે ન પિતૃ યક્ષ દાનવ દેવ સાચો પરમ ગુરુ સાથે અહમ મેવ. આ કોઈ નાનકડું ને સામાન્ય કાર્ય નથી. લોકો ભલે ગણી લે તો વાત અલગ છે, પણ એક બધા જ કાર્યો કરવાના છે. તિલક, મંત્ર જાપ, પ્રાર્થના, ઉપાસના, ગ્રંથોનું અધ્યયન, સેવા, સ્મરણ, ધ્યાન, તપ, દાન, પુણ્ય બધું જ કરવાનું. ભગવાન આપે એટલું કરો. અને લોકો પાસે નહોતું તોય એમણે સાહસ કર્યા છે કે ભગવાન આપશે. આજે જે કઈ છે, લોકોએ શરીર વેચીને આ ધર્મ પાડ્યા છે, તો આપણે તો ભગવાન આપે એમાંથી 10મો હિસ્સો ધર્મ કાર્યમાં વાપરવાનો, ધનનો 90% આપણે વાપરવાનો. વિચાર તો કરો. એક ભાઈ મને કે મને જો 50 કરોડ મળી જાય ને તો હું 3 કરોડ તમારા મંદિરમાં આપી દઉં. 50 કરોડ માંથી તમે 3 કરોડ આપી દો. હું તો એમ કહું છું, મને ભગવાન 50 કરોડ આપે ને તો હું 49 કરોડ આપી દઉં. બોલો, 1 કરોડ કે ઓછા મફત ના? આવી ઉદારતા હજુ મળ્યું નથી, છતાં આપણે એક વિચારની ઉદારતા કે ભગવાન આપણને આપે તો આપણે કેટલું જોઈએ. તો એટલી આપણી પરમાર્થ ભાવના હોય અને આપણા કાર્યો થાય છે. એટલે અંતમાં હું તમારી પાસે એમ તો કરું છું કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર પરમ ગુરુ કરુણાસાગરનું એક ભવ્ય સ્થાન આપણે બનાવી રહ્યા છે. પરમ ગુરુનો કોઈ સંકેત છે ભવિષ્યમાં આપણી પરંપરાને ઉપયોગી થશે એવું નથી. કે અત્યારે જે કઈ પરિસ્થિતિ છે, હું નથી માનતો કે કાયમને માટે એક જ પરિસ્થિતિ હોય છે. પરમ ગુરુની કૃપા થાય ને ત્યારે તમે જુઓ એક એક સંતો આખા ભારતભરમાં ફેલાયેલા હોય છે, એટલો પ્રભાવ હોય છે. એટલે પરમ ગુરુની કૃપા થશે ને તે દિવસે એ અમારી જગ્યા નાની પડશે. એટલે આપણે બધાએ આપણું માનીને આપણે એમાં સહયોગ કરવાનો છે. એટલે હું અત્યારે તો જાહેરમાં માંગણી કરું છું, તમારી જે કઈ ભાવના હોય અમારો આપવા માટે હું તમને એટલું કહું છું કે 3 પ્રકારે આપણે 3 માધ્યમથી આપવાનું છે. એક તો આપણી ભાવના પ્રમાણે, એમાં કોઈ ફોર્સ નહીં. આપણી જે ભાવના હોય પ્રમાણે આપણે યોગદાન કરવાનું. બીજું આપણી ક્ષમતા પ્રમાણે, જો ક્ષમતા આપણી હોય એ પ્રમાણે. અને ત્રીજું આપણો જે પ્રોજેક્ટ છે એને અનુરૂપ, કે ભાઈ આપણે પ્રોજેક્ટને ધ્યાનમાં રાખી આપણી ક્ષમતા અનુસાર અને ભાવના અનુસાર આપણે સહયોગ આપીશું. ઘણા બધા લોકોએ આપ્યું છે, ઘણાએ પોતાની ક્ષમતા કરતા પણ મને વધારે લાગે એવું મેં અનુભવ્યું છે. એક બેન હમણાં આવ્યા હતા, ત્યાં વડોદરા નજીક રહે છે, એમણે 1 લાખ રૂપિયા મને આપી ગયેલા. એમને દીકરો નથી કોઈ, પણ દીકરીઓ છે. 1 લાખ રૂપિયા મને આપી ગયા. પછી એને તો આપવાનું છે કહ્યું તો એને આપી દીધું. મને ઘણું બધું લાગ્યું કે ઘણી સારી સેવા તમે કરી છે. પણ પછી દીકરીના ઘરે ગયા. એક પરદેશમાં રહે છે, એક અહીં આણંદમાં રહે છે. તો ત્યાંથી આવીને 2 દિવસ પહેલા જ 15 દિવસથી ફોન કરતા હતા, પણ આવવાનો યોગ નહોતો થતો. એ આવ્યા 2 દિવસ પહેલા અને બીજા 1 લાખ રૂપિયા મને આપી ગયા. મને કે આ મંદિરમાં. પરમ ગુરુમાં એક નિષ્ઠા છે, એમની શ્રદ્ધા છે, એને વિશ્વાસ પણ છે કે આપણા પૈસા યોગ્ય જગ્યાએ જ વપરાય છે. નહીં તો વિશ્વાસ, મને એમ થાય કે લોકોનો વિશ્વાસ કેટલું કાજે ધન છે ને કોઈને આપી દેવું કે સામાન્ય વાત નથી. સગામાં લોકોને આપે જરૂરથી વધારે. તો ધર્મની અંદર આપવું એ પણ એક વિશ્વાસ હોય તો જ અપાય છે. નહીં તો એનો ઉપયોગ ના થાય ને તો એ લોકોને વિશ્વાસ નથી આવતો. એટલે અને ઘણા નાની આવકવાળા લોકોએ પણ મેં કહ્યું કે આપણે 5 વર્ષમાં જેટલું થાય એ પ્રમાણે આપજો. એ પ્રમાણે લોકોએ વ્યવસ્થા કરી છે. હજુ આપણે 3-4 વર્ષ તો લાગવાના જ છે. 4 વર્ષ થઈ ગયા, હજુ બીજા 4 વર્ષ તો થઈ જશે. કારણ કે અમે કામ 1 કરોડનું કર્યું છે અને 2 કરોડનું કરવાના છીએ. પછી આગળ તો બાકીનું તો જેમ જેમ ભગવાનની દયા થશે એમ એમ કાર્ય કરશું. પણ આપણે જે જરૂરી છે એટલું કાર્ય કરીને આપણે પરમ ગુરુની સ્થાપના કરીશું. એમાં બાલકુંવરની એક સ્થાપના અમે કરી છે દર્શન માટે, કે ભાઈ 5 વર્ષ ચાલે તો પણ એક પૂજા માટે સ્થાન હોય. ગામની અંદર જે સંકલ્પ હતો પરમ ગુરુનું સ્થાન, એને અમે એ મંદિરમાં સ્થાપના કરી કે જેથી આપણે કાર્ય શરૂ થઈ જાય, એમની કૃપા શરૂ થઈ જાય, એક ઉર્જા શરૂ થઈ જાય. 12 મહિને કાર્યક્રમ થાય. અને આ આવતી વૈશાખ સુદ પૂર્ણિમાએ મારી દીક્ષાને 24 વર્ષ પૂરા થાય છે. 25મા વર્ષનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. એટલે પ્રવૃત્તિ
થી આપણે એનો પ્રારંભ કરવાના છીએ. જેની જેવી ઈચ્છા હોય પરમ ગુરુની આજ્ઞા પાળીને આપણે એના આશીર્વાદ લેવાના છે. આપણા બાળકોને એમાં જોડવાના. પછી મંત્ર લેખન હોય, અમે તો મંદિર માટે કહીએ છીએ, મંત્રની બુકો છે મારી પાસે, તમે લખજો અને 1 વર્ષમાં બુક લખીને મંદિરમાં આપજો. એક ઉર્જા એક મંદિરની અંદર આપણી સમર્પણ થશે અને જે સ્થાન બનશે એમાંથી પછી ઉર્જા આપણને મળતી રહેશે. તો એ દરેક અનુયાયી દીક્ષિત હોય બધા જ લખી શકે છે. તો એ રીતે પણ આપણે સહયોગ આપી શકીએ છીએ. તો બીજું જે કાર્ય છે એ આપણે મંદિરનું બાઉન્ડ્રી થઈ ત્યારે મેં ભાવેશભાઈ સાથે વાત કરી હતી, એટલે એમણે મને સલાહ આપી કે આપણે આ બાઉન્ડ્રી છે કે બેલાની બનાવી, આ રીતે કરીએ. તો મેં પ્રેરણા લઈને એ પ્રમાણે થોડું કર્યું, બધું સારું લાગે છે. અને ત્યાર પછી મેં એક રસોડું એટલા માટે બનાવ્યું કે જે કામ કરે ને એના માટે નિવાસ આપવો પડે, એટલે પેલું એક રસોડું બનાવ્યું. અને પછી હવે અમે મંદિરનું જે પાયાનું કામ છે અને બેઝમેન્ટ સુધી, એટલે 10 ફૂટ ફાઉન્ડેશન છે, 10 ફૂટ બેઝમેન્ટ છે, 20 ફૂટ એ જે ભર્યું છે એ સાથે કુલ 1 લાખનો અમે ખર્ચો, 1 કરોડનો ખર્ચો કર્યો છે. એમાં એક પાર્ટીના 50 લાખ છે. એને પહેલા ભૂમિપૂજનમાં 25 આપ્યા, પછી સમયાંતરે પણ એમણે આપીને 50%ની હેલ્પ આપણે કરી છે. જે સોનારિયાના છે, પરદેશમાં રહે છે એમનો દીકરો. જો કે એની 25માં ભાવના તો પૂર્ણ હતી, પણ છતાંય લાગણી અને માગણીથી અમે કહ્યું તમે જેટલા આપશો એટલું તમારું લાભ છે, બાકી તો સંસારમાં તો જેટલા હશે એટલા બધા વપરાઈ જશે. તો એમાં એની સલામતી છે. નહીં તો પરદેશમાં તો અત્યારે જેટલા પૈસા હોય એટલા વપરાય જાય. તો એ રીતે મારું નિવેદન છે કે 4-5 વર્ષ જે ચાલે એમાં ત્યાં સુધીમાં તમે જે કંઈ આપી શકો તમે લખાવી શકો છો, જ્યારે પણ આપી શકો છો તો અવશ્ય આપતા રહેજો. જ્યાં સુધી અમારે ચાલે છે ત્યાં સુધી તો વ્યક્તિગત ઉઘરાણી નથી કરતો, પણ જરૂર પડશે તો તમારા ઘરે હું આવીશ. પણ તમારી જે ભાવના હોય એ સેવા કરજો. પરમ ગુરુના આશીર્વાદથી પુણ્ય તો મળશે જ, પણ સાથે સાથે તમે જે કંઈ વાવ્યું હશે, એક અનાજનો દાણો વાવે છે અને અનેક કણ આપે છે, એ જ આપે છે. અમારા સ્વાર્થ માટે 1 રૂપિયો પણ અમારે વાપરવાનો નથી. એ તો અમને લોકો જેટલી દક્ષિણા આપે છે ને એ વધે જ છે. એ બધી જ અમે આ મંદિરના કાર્યની અંદર સેવામાં વાપરીએ છીએ. અમે જેટલી કમાઈ પણ અમારા સેવા કાર્યો ચાલે છે. દર પૂર્ણિમાએ સત્સંગ હોય તો, ભોજન હોય તો દર પૂર્ણિમાએ 15,000ની સેવા કોઈ ને કોઈ પરિવાર કરે, ન કરે તો મંદિરમાંથી થાય છે. એ સિવાય દર વર્ષે બાળકો માટે ચોપડાઓ છપાવીએ. જે ગરીબ મધ્યમ વર્ગના બાળકો છે, સરકારીમાં ભણે છે, એમને ખાસ મળે, લાભ મળે. આપણા અનુયાયીઓ લઈ જાય છે, એની અંદર પરમ ગુરુના સ્વરૂપના દર્શન થાય, અંદર સુવિચાર હોય, પરમ ગુરુનો એક પ્રસંગ હોય. આ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી. આપણા માટે બાળકોને એક સારી માહિતી મળે કે પરમ ગુરુનો એક પ્રસંગ આપણા બાળકો વાંચે એકવાર, તો એક બહુ મોટું કાર્ય છે. એટલે ચોપડા તો લોકો એની જાતે ગમે ત્યાંથી લઈ લે, પણ અમારો અભિગમ એક જુદો છે. એટલે અમને થોડા શિક્ષકોએ કોઈ સલાહ સૂચન કરી એટલે અમે કાર્ય શરૂ કર્યું. 5,000 ચોપડાથી આ વર્ષે અમે 50,000 ચોપડા છાપીએ છીએ. પણ એમાં દાતાઓ સહયોગ આપે છે તો 5 રૂપિયાનું અમે ડિસ્કાઉન્ટ કરીએ છીએ. ગયા વર્ષે 2 લાખ રૂપિયા મળ્યા તો 40,000માં 5 રૂપિયા. આ વર્ષે 50,000 ચોપડા છપાવ્યા છે. 1.5-2 આજુબાજુનું તો કલેક્શન થઈ જશે. હજુ થોડું ઘણું રહેશે. કોઈને આપવાની ઈચ્છા હોય તો જરૂર આપી શકે છે. એમાં પણ 500 રૂપિયા થી માંડીને લોકો આપે છે. એના નામો અમે અંદર મૂકીએ છીએ. એ સિવાય વેકેશનની અંદર બાળકોની શિબિર પણ કરીએ છીએ. 100 બાળકો, 6 છોકરીઓ અને 6 છોકરાઓ, પછી 50, 60, 70 થાય તો પણ વાંધો નહીં. એની પણ અમે સેવા કરીએ છીએ. એમાં પણ 1 લાખનો અમે ખર્ચો કરીએ છીએ દર વર્ષે ભોજનનો. અને બાળકોને અમે ચોપડાઓ પણ ફ્રીમાં આપીએ છીએ કે જે બાળકો શિબિરમાં આવ્યા છે એને સારા સંસ્કાર મળે, સારી પ્રેરણા મળે. તો એવું પણ સેવાનું કાર્ય કરીએ છીએ. અને ભોજન માટે અહીંયા જેમ અરજણસુખ ગામે સેવા યજ્ઞ ચાલે છે કૂતરાઓ માટે, મને થોડી પ્રેરણા થઈ તો હું જાતે રોટલી બનાવીને 5-10 નાખતો તો પછી ત્યાં બહેનો આવે તો બનાવી દે, તો વળી એ પ્રમાણે કૂતરાઓને પણ નાખીએ. પણ અમને અનાજ મળી જાય છે ત્યાંથી ઘઉંનું. એટલે એક સેવા કાર્ય થવું જોઈએ, લોકોને પ્રેરણા મળવી જોઈએ અને એને આશીર્વાદ મળે. આજે ગામ જો આપણે કંઈ ન કરીએ ને તો એને પૈસા તો એની પાસે જ રહે, પણ જે ગામની અંદર સમૃદ્ધિ આવી છે, સમરસતા આવી છે, એ ના આવી શકે. એટલે અમારે તો ખર્ચા પ્રસંગોના વર્ષમાં 2-4 આવે છે. આખું ગામ સહયોગ આપે છે. એટલે ગામના લોકોને તો મહિને 2 મહિને એને તો સેવાનું કંઈ ને કંઈ માધ્યમ આવતું જ હોય છે. કારણ કે વૈશાખ પૂર્ણિમા આવે તો ગામને બધાને ભોજન પ્રસાદ હોય. હમણાં
મઈ બીજ ગઈ, ગુરુ પૂનમ આવે, વૈશાખ પૂનમે અમે બાળકોને જમાડતા હતા, શ્રાદ્ધ નિમિત્તે કીધું સ્કૂલના બાળકોને જમાડીએ. એકવાર તો અમે બાળકોને જમાડ્યા, પણ એક ભાઈ 50,000 મૂકીને ગયા, મને ખબર ના પડી કોણ આપ્યું. એને પણ કહ્યું નહીં કે હું આમાં પૈસા મૂકું છું. એટલે પરમ ગુરુ આપે જ છે બધા કાર્યોની અંદર, સેવામાં. તો આ વર્ષે અમે આખા વર્ષની અંદર જેઠોલી ગામની જેટલી 5 પરાની 5 પ્રાઇમરી શાળાઓ છે અને એક સ્થાનિકની અંદર ધોરણ 8 સુધીના 300 બાળકો છે, હાઈસ્કૂલના 300 બાળકો છે, બધાને મહિનામાં એકવાર બોલાવીએ 50-60 બાળકોને, 70 બાળકોને 1 કલાક માટે એમને પરમ ગુરુની થોડી વાતો સંભળાવીએ, સારી સંસ્કારની વાતો, શિક્ષણની વાતો, માતા પિતાની વાતો, અને 1 કલાક રહીને 1 કલાક પછી ભોજન કરી અને બાળકોને અમે મોકલી દઈએ. એટલે મેં પરદેશમાં ગયો તો એક ભાઈએ મને કહ્યું કે બાળકો માટે તમે કરો છો તો સારું, અમે સહયોગ આપીએ થોડો ઘણો. તો એ રીતે સેવાના કાર્યો કરવાથી સમાજની અંદર સંસ્કારનું નિર્માણ થાય અને જેટલું સેવા કાર્ય થાય બધાને પુણ્ય મળે છે. પૈસા તો કાયમ સાથે આવતા નથી, પણ સારા કાર્યમાં વપરાઈ જાય અગર તો આપણે વાપરીએ એ જ આપણું સદભાગ્ય છે. અમે એક ભજનાવલી છપાવી છે, એની જાહેરાત તો અમે 2 વર્ષ પહેલા કરેલી. ખજૂરી ગામેથી શરૂઆત, એમણે મને કહ્યું કે આ છપાવો તમે. મેં કહ્યું સેવાનો સહયોગ આપો તો હું છપાઈશ. કંઈક અમે ખર્ચ કરીશું પણ લોકોનો સહયોગ મળે તો સારું પડે, કારણ કે જેટલું રોકાણ છે તો વેચાય નહીં ત્યાં સુધી અમારે રાખવું પડે. તો જેટલું રોકાણ આવ્યું છે બધાએ સહયોગ આપ્યો, મેં છપાવી પણ દીધી છે, વિમોચન થઈ ગયું. હવે તો આપણે માત્ર એનો ઉપયોગ કરીને ભજનનો લાભ લેવાનો છે કે આપણા પરિવારમાં 5 સભ્યો હોય તો 1-2 ભજન ગાઈએ કે જેથી આપણી ભાવિ પેઢીને આવડે. તો જે દાતાઓએ સહયોગ આપ્યો છે બધાને 1-1 પ્રત અમે ફ્રીમાં આપવાના છીએ, અને બાકીના લોકોને 200 રૂપિયાની બુક છે, 100 રૂપિયામાં જેમને દાતાઓએ સહયોગ આપ્યો છે એટલે આપણને રાહત થશે. તો અવશ્ય એનો પ્રચાર કરજો, સેવા કરજો અને લાભ લેજો. અહીંયા સદગત આત્માની શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે આજના દિવ્ય સત્સંગનું પારાયણનું આયોજન કર્યું. 3 દિવસનું ખૂબ આનંદની વાત છે. આ એક મહાયજ્ઞ છે. લોકો યજ્ઞો કરતા હોય છે પણ સત્સંગ યજ્ઞ એક મહાયજ્ઞ છે, જે અહીંયા બધા આવે અને બધાને જ્ઞાનના આશીર્વાદ મળે છે, બધાનું જીવન સુખી થાય અને પરમ ગુરુના દર્શનનો લાભ મળે, સેવાનો લાભ મળે, પૂજાનો, કથા શ્રવણનો લાભ, એ અમૂલ્ય લાભ છે. તો સદગત આત્માને આપણે ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ. પરિવારજનોને પણ પરમ ગુરુના આશીર્વાદ છે. એના વિયોગનો દુઃખ સ્વાભાવિક હોય કે એવી એક વ્યક્તિ કે જે આખા પરિવારને પ્રેરણા આપે, સમાજમાં પણ રહેતા હોય તો કોઈ પડોશીને પ્રેરણા આપે, અને સંપ્રદાય માટે એક સેવાની અંદર જે સહયોગ કરતા હોય એની સંપ્રદાયને પણ ખોટ હોય છે. પણ એક વ્યક્તિ જાય ને બીજી 5 વ્યક્તિને આપણે બસ ઊભી કરવાની, એના પરિવારના જે સદસ્યો છે ને એ બધા જાગૃત બને કે હવે આ આપણા વડીલની જે જવાબદારી છે એ આપણને સોંપીને ગયા છે. વારસો તો આપણે લઈ લઈએ પણ આ સંસ્કારનો વારસો પણ આપણે સંભાળવાનો છે, અને જાગૃત થઈને ઘરમાં બધા જ પરમ ગુરુની આજ્ઞા પાડી અને પરમ ગુરુના આશીર્વાદ મેળવજો અને આ જીવન સફળ કરજો. વારંવાર આવો મોકો નહીં મળે, આવો લાભ નહીં મળે. ભજનોની અંદર તો બહુ જ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે, ભજનો સાંભળતા રહેજો અને જાગૃત રહેજો. જરૂર છે જાગૃત થવાનું. તો આ સાથે અહીંયા કથાને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. અસ્તુ સત્કેવલ સાહેબ. જે બોલવાની છે आज कौने सकल कृतार की जय। श्री कृष्ण स्वामी महाराज की जय। परम गुरु श्रीमद रमणा सागर महाराज की જે હાથ જોડજો બધા. श्री नरवेश सागर महाराज की જય श्री सब कोई आचार्य महाराज की જય श्री सब संतन की जय। श्री सब देवन की जय। श्री ज्ञान संप्रदाय की जय। गुरु गादी शास्त्रापुर की जय। कैवल धाम की जय। कथा महाराज की जय। भगवान दास महाराज की जय। हरिदास महाराज की विज्ञान की जय। जय। स्वर्ग आत्मा केवल ब्रह्मवासी दिलीप भाई जय। जय। तथा पूर्णावती समाप्ति का સાત કેવલ સાહેબ. 3 વાર માથું નમાવીને આપણે પ્રણામ કરવાના છે. કેવલ હંસો સત કેવલ સાહેબ બોલજો બધા. બાજુમાં બેઠા છે ને પ્રેમથી કહેજો સત કેવલ સાહેબ, સત કેવલ સાહેબ. આરતી પૂરી થાય ત્યારે બધાએ પ્રસાદ લઈને જવાનું.